నువ్వు ఎలా పలికితే అది జరుగుతుంది. The way you speak will come upon you, whatever you speak. అంతే. నువ్వు గట్టిగా పైకి నువ్వు నెగిటివ్ పలికావనుకో, నెగిటివే నీ సరౌండింగ్స్ అంతా తిరుగుతూనే ఉంటది. If you focus on negative and speak negative things, for sure negative things only will be surrounding you. ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహముతో మీరు పోరాడుతున్నారని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God from Ephesians chapter 6 verse 10 very clearly says you're not fighting against flesh and blood but against principalities and powers of the darkness. కదా, మరి నువ్వు పైకి పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు పాజిటివ్ పలుకుతున్నావా నెగటివ్ పలుకుతున్నావా? So therefore whatever words are coming out of your mouth, is it positive in nature or negative in nature? Is it the problems or is it deliverance you're speaking మరి about? అపోస్తలు పౌలు సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అని పైకి పలికాడు. Because Apostle Paul opened his mouth and said, you whitewashed tomb, let God strike you. మరి అతని చుట్టూ నెగటివ్ తిరుగుతూ ఉంటదని మీరు అనుకుంటున్నారా? Do you think negative things will be going around him? కదా, అపోస్తల పౌలులో వాక్యం ఉంది. Apostle Paul was totally immersed inside the word. అర్థం చేసుకునే గుణం ఉంది. He had the ability to understand. మీరు ఒక వాక్యం చదివారు. You read a verse yesterday. బర్నబాస్ కి అపోస్తలుకి చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఒక మార్క్ వలన వచ్చింది. Purely because of John Mark, there was a misunderstanding between Paul and Barnabas. వచ్చినప్పుడు బర్నబాస్ మార్క్ వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఏమన్నారు అక్కడ వాక్యము? బర్నబాస్ మార్క్ వెళ్ళిపోయారు, అపోస్తలు పౌలు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళారని వాక్యం చెప్తుంది. Mark and Barnabas has departed, whereas Paul was pursuing his endeavor towards the grace of God. మనము తీసుకునే నిర్ణయాలు, మనం వెళ్ళే మార్గాలు కూడా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నామా మరి పట్టింపులకు వెళ్తున్నామా అన్నది తెలిసి ఉండాలి. Our endeavor also, is it going towards the kingdom of God or the grace of God, or are we stubborn and adamant in our own thoughts and own understanding? ఎందుకు ఈ పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను నేను? Why this point is brought forth? ఎందుకంటే ఆ కాలంలో నీ మనసులో అభిప్రాయములు పుట్టునని వాక్యం చెప్తుంది. Because it is clearly mentioned in those days you will have your own opinions rising from your heart. నీలోనే అందుకే చెప్తున్నా, నీకు వచ్చే ప్రతి ఆలోచన దేవుడి నుండి వచ్చిందా అన్నది ఒకసారి ఆలోచించుకో అని మీతో చెప్తున్నాను. That's the reason I've been emphasizing the thoughts that occur to you, has it come from God or is it your own source? కదా, మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట వెనకాల న్యాయం ఉందా అన్యాయం ఉందా అన్నది మనం సరి చూసుకోవాలి. Every word that we are speaking, we should know whether there is justice or injustice. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు. God is an author of peace, not of confusion. కానీ అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పాపాలని పరిహరించరు. But at the same time the Holy Spirit God will not accept or forgive your sins. ప్రవర్తన ద్వారా ఆయనకి కోపం తీసుకురావద్దు. Because of your behavior, do not invoke wrath upon the Holy Spirit. చేయకూడదు. Do not provoke the Holy Spirit. మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ ముందు కూర్చుని ఆయన మోసం చేయకూడదు. Above all, in front of the Holy Spirit, you don't have to tell lies or cheat him. కదా, మోసం చేయకూడదు. But do not cheat. పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచకూడదు. And do not grieve the Holy Spirit. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే కనిపించని పాపాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఇవన్నీ కూడా కనిపించకుండానే వెళ్ళిపోయే, దేవుడి మీద కనిపించకుండా చేసేసినవి కూడా మనుషులు వాళ్ళ నెత్తి మీదకి తెచ్చుకుంటారు అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. So these are all categorized as invisible sins, invisible acts, and without their knowledge they are invoking the wrath of God upon themselves. కదా, నమ్మకము. It's all faithfulness. నమ్మకము. It's all about faithfulness. ఏ విధంగా మోషే ఐగుప్తు నుండి కూడా మోషే ఆ జనాంగాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ గొప్ప కార్యాలు చూశారు. When Moses brought the Israelites from the Egypt, they all saw the various acts and miracles. కదా, అప్పుడు కూడా మోషే ఓపికతో ఓర్పుతో మీరు ఊరుకుండుడి, యెహోవా చేయు కార్యములు మీరు చూడుడి అని చెప్పి ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు కింద చేల్చడం జరిగింది. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేశాడు. నీ ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేయాలి కానీ ప్రాబ్లం పట్టుకుని తిరగకూడదు. తిరిగితే అది ఎప్పటికైనా నిన్ను కాటేస్తుంది. And even during the peak of the problems, Moses said only one thing: stand still and see the salvation of the Lord your God. The Egyptians that you see today, you shall see them no more. But when you focus on your problems will dominate over your life and ensure it will strike you. నా దృష్టిలో పాపము అంటే ఒక చచ్చిన పాముతో సమానం, అంటే చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్న పాముతో సమానము.
sin is something like a snake which is very close to die. It's అది about to die. చావదు. It's not dying actually. It's చావు not dead. బతుకులో ఉన్నట్టు ఉంటది కానీ బ్రతికేస్తది It appears as if it's like a dead snake, but it will recover కదా. back. ఎందుకంటే అది చావు బతుకుల్లో ఉంటూ మనకి దాని మీద కనికరం వచ్చేటట్టు చేస్తది. It'll act as if that is so innocent, and it'll make us show compassion so that we will give life to that snake. కదా. ఆయన శిలువ మరణాన్ని కంటి ముందు చూశారు. People saw the crucifixion right in front of their eyes, ముందు నుండే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కూడా and the Lord was foretelling these things would happen. కదా. అప్పుడు పేతురు వచ్చి ఏమన్నాడు చేయి పట్టుకుని, What did Peter say holding Jesus' ఆ hand? శిలువ మరణం మీకు రాకుందును గాక అని అన్నాడు. And Peter said, let the crucifixion be far away from you. అప్పుడు ఏమన్నారు, సాతానా బయటకు పో. Immediately Jesus rebuked and said, Satan, get behind నువ్వు me. మనుషుల సంగతుల మీద దృష్టిస్తున్నావే గాని దేవుని సంగతుల మీద నువ్వు దృష్టించట్లేదు అని అన్నాడు. You're mindful of the things of man, not mindful of the things of God. కదా. అంటే సాతానా బయటకు పో అని పేతురు యొక్క చేయి పట్టుకుని సాతానా బయటకు పో అని అన్నారంటే పేతురు సాతాన్ అని అర్థమా? Now when God rebuked Peter telling that Satan, get behind me, do you think Peter was Satan? కానీ ఇంకా పెద్ద స్వరం ఉంది There is a bigger voice. కదా. పలికింది కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటది. And even when it was spoken, it will have been really shouting. నీకు మాత్రమే ఇలాగ చెప్తున్నాను. But to you to make explain, I just told it in a softer నువ్వు tone. దేవుని సంగతుల మీద దృష్టి పెట్టకుండా మనుషుల సంగతుల మీద దృష్టి పెడుతున్నావు అని అంటే సాతాను యొక్క పని అదే. సాతాను యొక్క క్యారెక్టర్ మారదు, దేవుడి యొక్క క్యారెక్టర్ మారదు. And the Lord said, you are mindful of the things of man, not mindful of the things of God. Satan will not change his character, neither God will change his character. సత్యాన్ని దాచేయడం సాతానికి ఇష్టం. Satan always loves to hide the truth. కదా. మరి నీలో వాక్యం ఉంటే నువ్వు ట్రూత్ పట్టుకుని వెళ్ళాలి. But if the word of God is there inside you, you need to abide in the సాతాను truth. యొక్క పని ఏంటంటే సత్యాన్ని దాచేయడమే సాతాను యొక్క పని. Satan's one of the roles is to hide the truth. అక్కడ లేనిది ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేసి అలాగా నీకు చుట్టూ చూపించేదే సాతాను యొక్క పని. Satan's role is to create something which did not exist. ప్రాబ్లం చిన్నదే కానీ నీకు చాలా పెద్దదిగా చూపిస్తాడు. It's a very small, insignificant problem, but he will magnify it and ఇవన్నీ make you worry. నేర్పించుకుంటూ వచ్చేదే. All these things have been taught కానీ to నేను you. ఎన్ని నేర్పించినా ఒక విషయం మీతో చెప్తున్నాను. I'm telling you one మీరు important thing. ఎంత వాక్యం విన్నారు, ఎంత వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారు అన్న సిట్యుయేషన్ కన్నా నీ ముందుకు వచ్చే సమస్యలు ఏదైతే ఏ విషయమైతే ఎర్ర సముద్రంలాగా నీ ముందు వస్తుందో ఆ సమయంలో నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావు, ఏ విధంగా డీల్ చేస్తున్నావు, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు, ఏ అధికారంతో మాట్లాడుతున్నావు అన్నది నీకు తెలియాలి. What is more important is when the Red Sea is in front of you and the Egyptian army is behind you during the kind of problems when you're surrounded, what is your speech? What's your meditation? What's your reaction? ఎవరిలో వాక్యం ఉంటుందో, వాక్యము పనిచేస్తుందో వారిలో ఉన్న వాక్యము వారి విశ్వాసాన్ని చూసి వారికి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. The word that is inside, because the person believed in the word and spoke loudly, that word will be effective and doing a work. కదా. ఆహాబు సగం దాచి సగం చెప్తాడు. ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నా, మనుషులు సగం దాచేసి వాళ్ళు చేసినంత దాచేసి ట్రూత్ ని అబద్ధంగా వాళ్ళు పోర్ట్రే చేసి చెప్తారు చూసారు. దానికున్న వాల్యూ ట్రూత్ కు లేదన్నది నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా ఈ మధ్య. I've confirmed one thing. People, when they hide the truth and exhibit lies, people want to believe in the lies thinking it is truth, but actually it is falsehood. కదా. ఎందుకంటే అలాగంటే సౌలు చేసింది కూడా కరెక్టే. సౌలు ఏమన్నాడు, నేను దేవుడు ఆజ్ఞనే పాటించానే అని అన్నాడు. If that's the case, King Saul said, I did whatever God had commanded me to do. సమూయేలు ఏమన్నాడు, అయితే నాకు వినిపిస్తున్న సౌండ్స్ ఏంటి అని అడిగాడు. Then immediately Samuel was telling, what is the bleating of the sheep that I'm hearing? Saul said, oh, those sheep, is it? అది అందరూ చెప్పేదే, ఓ దాని గురించా. And immediately people say, oh, regarding that, and again they start justifying and giving excuses. ఓ దాని గురించి అన్నారు చూసారా, అక్కడ అయిపోయింది పని. The moment somebody gives excuses, like, oh, you're meaning that one, that insignificant one. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న పాపము అది పెద్దదిగా చేసి ఎలాగనే బయటకు తీసుకొస్తుంది. నీ ద్వారానే నీ లోపల నుండి బయటకు తీసుకొచ్చి నిన్ను ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. Small sins which are insignificant to you will get accumulated and the sins become so big in nature. And what does the sin do? It will expose your character and you will be known to everybody. ఇక్కడ చెప్పాను చూసారా, అభిప్రాయములు పుట్టును అని. నీ మనసులో అభిప్రాయములు మారినప్పుడు, నీ అభిప్రాయము పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు నేను ఏ వాక్యం చెప్పినా కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటావు. నీ అభిప్రాయము ఈ విధంగా మారినప్పుడు ప్రతిదీ కూడా నన్నే
నన్నే అని తీసుకుంటారు. ఎందుకు మనుషుల్లో ఈ మార్పు రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది అంటే దెయ్యమే గెలుస్తున్నాడు అన్నది నాకు కనపడుతుంది ఇక్కడ. Why are you faltering between two opinions? Because your opinions are rising from your heart. When things are not favorable, you want to do well in the Lord. But when immediately you hear something, you want to change your opinions and go అలా behind. అనుకుంటే యోబు కంటి ముందు జరుగుతుంది ఏంటి? What was happening in front of Job? పిల్లలందరూ మరణించారు, All the children died, ఆస్తి అంతా పోయింది, lost all the property, ఆరోగ్యం పాడైపోయింది, lost his health. తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, He was not in a position to eat. భయంకరమైన దుఃఖంలో ఉన్నాడు. He was in total grief and sorrow. కానీ తీరా అతను నీతిమంతుడు, యథార్థపరుడు. But he was an upright and a blameless man. అందరూ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి నువ్వు ఏం పాపం చేసావో, నువ్వు పాపం చేయడం వల్ల నీ పిల్లలకి ఇలా అయిందని పలుకుతున్నప్పుడు అతడు అభిప్రాయం మారిపోవాలి కదా. Instead of comforting Job, people were telling, you would have definitely committed some sin. That's why you're facing all this. If that's the case, Job's opinion should have changed, isn't ఎందుకు it? మారలేదు మరి యోబుకి? Why Job's opinion did not change towards మారిపోవాలి God? కదా, అభిప్రాయమే మారిపోవాలి. His opinion towards God and other people should have ఎందుకు changed. మారలేదు Why it didn't change? కదా? ప్రతి మనిషి జీవితము దేవుడి చేతిలో ఉంది, నీ చేతిలో లేదు. నీ డిసిషన్ నువ్వు తీసుకోవచ్చేమో, అది నీ చేతిలో ఉంటుంది, అది సాతాను చేతికి వెళ్తుంది. Everything is in the control of God. You don't have any ability to change the course of your life. But your decision, which is negative in nature, can fall you, make you into problems. కదా, అంటే నీ సిచ్యుయేషన్ బాగోనప్పుడు నీలో ఉన్న తప్పుల్ని బయట పెట్టి నువ్వు ఈ విషయంలో తప్పు చేశాను చెప్పగలుగుతున్నావు, కానీ నీ అభిప్రాయం మారిన తర్వాత ఎందుకు ఆ ప్రవర్తన రావట్లా? You're able to tell that I have committed this sin, but when your opinions have changed, why is it you're not able to accept that? నీ అభిప్రాయం మారడానికి మరణకరం గల పాపం ఉందా అక్కడ? Is there any sin that was leading to death? మరణకరం కాని పాపం ఏదైనా ఉందా పోనీ? Or at least a sin that was not leading to death? దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేసేది ఏదైనా ఉందా? Was there any sin that was done which was contrary to నీ God? సిచ్యుయేషన్ లో నీకు మంచి చేసేది ఉందా, చెడు చేసేది ఉందా? In your situation, what good to be done or bad was done to you? కదా, ఎందుకంటే ఒక మనిషిలో మంచి చూడడము మనుషులకు రానప్పుడు వారిలో ఉన్న చెడే బయటకు వస్తుందండి. When you're not able to see the good in a person, you always want to focus the evil or the Ante. negative thing in the person, though it may not be there. ఇప్పుడు నేను ప్రతి మనిషిలో మంచిని ఎత్తుక్కుంటా, నీలో మంచి లేకపోతేనే నిన్ను హ్యాండిల్ చేసే విధానమే మారుద్ది. I always want to see the good in every person, but if there is no good to be found inside you, then there's a different way of handling you. ఎంత చెడైనా ఉన్నది, Let there be total evil in you. నీలో ఉన్న ఒక్క మంచిని బట్టి నిన్ను నిలబెట్టడానికి ఇష్టపడతా. But that one good part of yours, I will ensure that I will restore your life back. మొత్తము కూడా మంచే లేనప్పుడు దేవుడు కాపాడాలని ఎలా కోరుకుంటారు? But if there is totally evil in your life, no good part at all, how do you expect God to save కదా, you? నీ అభిప్రాయం నిన్ను కాపాడదు. Your opinions, which is negative, will not save you. అభిప్రాయము నీకు విడుదల ఇవ్వదు. Your opinions will not deliver you. నీ అభిప్రాయము నీకు స్వస్థత చేయదు. Your opinions will not heal you. ఆఖరికి నీ అభిప్రాయము నీకు మంచి చేయదు. Finally, your opinions will definitely not నీకు good to you. వచ్చిన అభిప్రాయము నీకు జీవం ఇవ్వగలుగుతాదా? Your negative opinions can give life to you. అనుకోవచ్చు, నేను చేయగలుగుతా, నాకు అన్ని తెలుసు అని అనుకోవచ్చు. But you can say, I can do anything, I'm capable of doing anything. కానీ నేనేమంటున్నాను, నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరని వాక్యం చెప్తుంది. But what does the word says? Without me, you cannot do anything, the word says. కదా, Yes, Lord. కదా. Yeah. మరి నిన్న దొంగ అన్నాను, ఏ దొంగ? Yesterday I told about Barabbas, the thief. అభిప్రాయంలోనే దొంగ ఉంటారు. Because it is there inside you. You're having a wrong opinion, it's like a thief. కదా, రాంగ్ ఒపీనియన్ అంటే నా గొర్రెలు నా స్వరము విన్ను అని అన్నప్పుడు ఎర్ర సముద్రం వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేల్ జనాంగం ఎవరి స్వరం విన్నారు? Now when Lord said, my sheep hear my voice, what happened to the Israelites in front of the Red Sea? Whose voice did they believe? ఇశ్రాయేల్ జనాంగము నీళ్లు కోసము అక్కడ మర్మరింగ్ గ్రాంబ్లింగ్ చేశారు, గొనగడం చేశారు అని అన్నారే కానీ ఏ విధంగా గోనికారో, ఏ విధంగా మర్మరింగ్ గ్రాంబ్లింగ్ చేశారా అన్నది అక్కడ చెప్పారా? The word of God says the Israelites were just complaining and murmuring regarding water, but was it mentioned the way they were complaining and ఇక్కడ murmuring? తెచ్చి చంపేయాలనుకుంటున్నావా నువ్వు? They were so rudely telling, you want to make us die over here? నీళ్లు కూడా లేవు, There's no water here. చంపేయాలనుకుంటున్నారా మీరు? You want to kill us in the wilderness? అన్నాడు కదా, మోషేతో అన్నారు కదా. That's what they contend with Moses. ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి తీసుకెళ్తావా? Are you the one who's going to lead us to promised land? కళ్ళు పీకేయాలనుకుంటున్నావా నువ్వు? You want to gouge our eyes out? అక్కడ తీసుకెళ్తానని చెప్పి అక్కడికి వెళ్లే లోపే మా కళ్ళు పీకేసేసి ఇదిగో నువ్వు ప్రామిస్ ల్యాండ్ లో ఉన్నావని నన్ను మోసం చేయాలనుకుంటున్నావా అని You want to gouge our eyes out and then show some land and say this is the promised land because you cannot see? కదా. That was their approach. ప్రతి వాక్యము ఏంటి తెలుసా, ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ప్రతి వారు కన్నులు తెరవడానికే గాని ఉన్న కన్నులు పోగొట్టుకోవడానికి కాదు.
The word of God comes to you so that your blinded eyes would be open or enlightened, not to further shut it down. పుట్టుక గుడ్డువాడు మాత్రము కళ్ళు తెరవబడి గొప్ప కార్యము అతని జీవితంలో జరిగిన దాని మీదనే దృష్టి పెట్టారు. కానీ గుడ్డివాడైన వాడు చూస్తున్నారు కదా అని కళ్ళుండి చూసిన వాళ్ళకి మాత్రం దృష్టి లేదు. The person who was born blind was able to see and was able to follow, but the people who are able to see were actually blind. They could not see what God wanted to tell them. కానీ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ? But what was told? నిజంగానేనా నీ కొడుకు గుడ్డివాడేనా? And they were coming and asking the parents of the blind man, really? Was he born blind? నిజం చెప్పు. Tell us the truth. Was he born blind? Was he born blind? అని అందరిని అడుగుతున్నారు అక్కడ. They were investigating about the fact. పుట్టుక గుడ్డివాడని వాళ్ళకి తెలుసు. They very well know the person was blind and he was asking for alms. తండ్రికి తెలుసు. And even the parents know. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. Everybody knew the person was born blind. పుట్టుక గుడ్డివాడు కళ్ళు తెరుచుకుని ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఏమంటున్నాడు, అతను పాపియో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నా కళ్ళు తెరిచారు అని చెప్పగలిగారు. ఆ విధంగా మనుషులు ఉండగలుగుతున్నారా? The person who was blind immediately said, I do not know whether he was a right man or right man, but I was blind, now I can see. That's what he said. కదా, అతను పాపి అని చెప్పి ఆ యాజకులు శాస్త్రులు పరిచయాలు అంటుంటే ఇతనేమన్నాడు, పాపులమనేవి దేవుడు వినడు అన్నది నాకు తెలుసు, కానీ ఇతడు ఈ కార్యం చేయడం వల్ల నేను చూడగలుగుతున్నాను అని చెప్పాడు. And immediately he said, I do not know whether a person is a good person or a right person, but I know I'm able to see now, because I know one more thing, that God does not hear sinners. మీ అభిప్రాయములు మారొచ్చండి, కానీ మీ అభిప్రాయంలో అబద్ధం ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి? Your opinions can change, but if your opinions are towards a negative, what about that? ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి? What that situation? నీ అభిప్రాయంలో సత్యం ఉంటే ఓకే, వాక్యం ముందు పెట్టుకోండి. నీ అభిప్రాయంలో సత్యం ఉంటే ఓకే. సత్యం లేకుండా అది అబద్ధాన్ని పట్టుకుని దానికి ఇల్లు కడుతున్నారంటే పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగు. If your opinions has truth, then it is good, but if your opinions are false, negative, then are you not building upon negative opinions? కదా, చూడండి ఎహెజ్కేల్ 38:10. ఎహెజ్కేలు 38:10. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, ఆ కాలమందు నీ మనసులో అభిప్రాయములు పుట్టును. అది Thus says the Lord, on that day it shall come to pass that thoughts will arise in your mind and you will make an evil plan. రెండు అభిప్రాయములు పుట్టును. Two opinions will pop up. అంతే. ఏంటి? ఏదో ఒకటి రావాలి, ఒకటి మంచి ఒకటి చెడు, ఏదో ఒకటి రావాలి. Either evil or negative or good thought should occur. కదా, సౌలు యొక్క కొడుకు ఉన్నాడు, Saul's son was Jonathan. కదా, కానీ సౌలు ఏమన్నాడు, నీ ఫ్రెండ్ని తీసుకురా, నువ్వు దావీదుని తీసుకుని నేనేం చేయను, అతను ఏమి చేయను, నేను ఒట్టే చెప్తున్నా, నేను యెహోవా జీవంతో అతను ఏం చేయను, మన ఇంటికి భోజనానికి పిలు అని అన్నాడు. And Saul was convincing Jonathan, though Jonathan and David were very good friends, telling Jonathan, bring your friend David, I'm not going to do any harm to him, bring him for dinner, I just want to have a chat with him. కానీ అక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత తండ్రి హృదయంలో ఏంటి, దావీదుని చూసిన వెంటనే చంపడానికి రెడీ అయిపోయాడు. But the evil plan of Saul was to kill David the moment he sees David. కదా, కానీ ఆ సమయంలో ఎవరు సహాయం చేశారండి? సౌలు యొక్క సొంత కొడుకు దావీదుకి సహాయం చేయడం జరిగింది. Though Jonathan was the son of Saul, he didn't bother about that. He knew that it has to be righteous. He was the one who helped David. జొనాతను యొక్క కొడుకుని దావీదు కాపాడుకోవడం జరిగింది. That's the reason Jonathan's son Mephibosheth was saved by David, though he was paralytic. ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. నేను అదే చెప్తున్నాను, మీరు న్యాయంగా నిలబడినంత సేపు నీ పిల్లలు ఎంతో సురక్షితంగా ఆశీర్వదించబడి వాళ్ళకి సహాయం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సహాయం దొరుకుతూనే ఉంటుంది. This is the truth. When you pursue justice and righteousness and mercy, for sure your children also will have the same thing from others. కదా, కానీ అక్కడ సౌలు క్యారెక్టర్ కి దావీదు క్యారెక్టర్ కి ఎంత డిఫరెన్సెస్ కనబడుతుంది. Look at the distinction differences between Saul and David's character. కదా, ఎంత డిఫరెన్సెస్. అభిప్రాయం ఇక్కడ ఉన్న రెండు అభిప్రాయాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. మీరు ఏ విధంగానైనా ఆలోచించవచ్చు. ఒకటి సౌలు లాగైనా ఆలోచించవచ్చు, లేకపోతే దావీదు లాగైనా ఆలోచించవచ్చు. I showed you about the different kind of opinions, one with Saul and one with David. You can think like either. కదా, సౌలు మాత్రం దావీదును పరిగెత్తిస్తూనే ఉన్నాడు. Saul was actually pursuing David, wanted to kill him.
దావీదుకి సహాయం చేసే వారందరినీ చంపుతూనే ఉన్నాడు. And he was eliminating every person who was అసలు helping David. దేవుని ప్రధాన యాజకుల్ని చంపడానికి కూడా వెనకాడలేదు. Saul did not put his foot back, but he went about killing the priest who helped David. అభిప్రాయము ఎంతో మంది జీవితాలని, ఎంతో మంది ఆత్మల్ని నాశనం చేస్తదనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Remember, a man's evil thought and plan can go out to any extent, killing innocent lives also. కదా, నీ అభిప్రాయం మారింది. గొర్రెల వంటి వారు వీరు ఏం చేశారని దావీదు అంటాడు. The Lord, David was telling, what did these sheep do? It is my mistake. So your opinions have మేము changed. అపరాధులు మేము కాము, వాళ్ళకి మేము వాక్యం చెప్పుకున్నాను, అయినా సరే వాళ్ళు అలా చేశారు, నాకు సంబంధం లేదు. These pastors are telling, yeah, we are not transgressors. We told them the word of God, but they didn't change. What can I do? కానీ దావీదు ఏమనంటే గొర్రెల వంటి వారు వీళ్ళేం చేశారు? But David, on the other hand, was pleading with God. These are sheep. What did they do? చేసిన దానికి నా కుటుంబం మీదకి తీసుకురండి అని అన్నాడు. And David said, I have done evil, so let the punishment come upon me and my household. దావీదు యొక్క మంచి లక్షణం ఏంటంటే మరణకరం గల పాపంలోనికి కూడా మనుషులు వెళ్ళకూడదని మార్గం చూపించిన వాళ్ళే ఈ దావీదు యొక్క క్యారెక్టర్. David like character is, though he knew what was the sin that leading to death, without entering into that, he's been teaching us how not to enter, why you should not enter. కదా, నువ్వు తీసుకునే అభిప్రాయములను బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదైనా సరే. But it all depends upon your decisions that you're taking. ఇక్కడ దావీదు చూస్తే సౌలు యొక్క వస్త్రపు చెంగు ఇలాగ కత్తిరిస్తేనే మనసు నొచ్చుకుంది. అయ్యో, ఇతడు దేవుడి చేత అభిషేకించబడిన వాడే అని దుఃఖపడ్డాడు. David's heart was distressed when he was cutting the garment of Saul, telling that he's an anointed person. Why should I cut him? చంపే అవకాశం వచ్చినా కూడా వద్దు, నేనైతే చంపను. ఒకవేళ దేవుడు నాకు ఆ అవకాశం ఇచ్చినా కూడా యెహోవా జీవము తోడు అటువంటి పని నేనైతే చెయ్యను అంట. అంటే అతను తీసుకున్న నిర్ణయంలో సత్యం ఉంటే నేను కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటా. David was very clear in his thoughts and his decision. He said, I am not going to be the person who's going to kill Saul. He handed over the case to God and he retracted. మరి నువ్వు యెజబెల్కి సపోర్ట్ చేస్తానంటే, but if you're willing to support Jezebel, దెలైలాకి సపోర్ట్ చేస్తానంటే, if you're going to support ఒక సౌలుకి సపోర్ట్ చేస్తానంటే, Delilah or Saul, if you're going to support, కదా నిన్న చూసారు కదా 250 మందికి ఏమైందని. I showed you what happened to the 250 people. ఎవరికి సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళందరూ? These 250 people, whom did they support? అబిరాము, కోరాహు, దాతానికి సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు. They supported ADK. కదా, కానీ దావీదు అక్కడికి వచ్చి ఏం చేశాడు? But what did David do? గొర్రెల వంటి వారు వీరేం చేశారు అని అన్నాడు. And immediately David on the other hand said, these are sheep. What did they do? అభిప్రాయం మారిందంటే అది నీ దగ్గర ఉండదు. ఎందుకంటే సాతాను చాలా తెలివిగా ఉంటాడు, చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాడు. నీ అభిప్రాయం నీలో ఉంచుకుంటే 10 మందికి పంచడానికే వాడు ఎదురు చూస్తాడు. దేవుడు నీకున్న అభిప్రాయాన్ని ఆపడానికి చూస్తాడు. Satan always wants to change your opinion into a negative thing and is very actively doing it. Not only that, he makes you to influence so many other people, so they also get caught up with that negative opinion. But God wants to stop that negative opinion upon you. ఇక్కడ యెహెజ్కేలు చెప్పిన ఆ అభిప్రాయం ఏంటి? What is the opinion that Ezekiel is telling? ఇవి జరగబోయే విషయాలు ముందుగానే మీకు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ యెహెజ్కేలు కూడా జరగబోయే విషయాలనే పెడుతున్నాడు ఇక్కడ. Even Ezekiel also is foretelling in Ezekiel 38:10. ఏమని యెహెజ్కేలు జరగబోయే విషయాల గురించి చెప్తూ అభిప్రాయములు పుట్టును అని అంటే అది మంచిదైతే పర్వాలేదండి. If the thoughts or opinions are good, then it is okay, it's good. దురుద్దేశములు కలుగును అన్నదే చెప్పారు. అందుకనే దురుద్దేశము కలుగును అంటే ముందు మాట్లాడేది ఏ తప్పు చేయని నీతిమంతుల్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. That's the reason people will speak as if they're very righteous, they're very good and holy. వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎలా ఉంటది? ఏ తప్పు చేయని నీతిమంతులుగా మాట్లాడతారు. They speak as if they are very good and right కానీ people. లోపల ఉండేది అంతా వేరే ఒకటి, అది మనుషులకు తెలియదు. But inside they're ravenous wolves, they're different kind of people. కదా, బయట మాట్లాడేది పట్టుకుంటారు. అందుకనే నేనేం చేస్తున్నా, వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు అది నిజమా కాదా అన్నది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను నేను. They speak superficially by hiding the truth. That's the reason I said be careful. అంటే ముందు మాట్లాడేది మాత్రం ఏ తప్పు చేయని నీతిమంతుల్లో మాట్లాడతారు. But they speak as if they are very righteous people. కానీ లోపల వేరొకటి పెట్టుకుని ఉంటారు. But inside they have another scheme running. దీనినే అభిప్రాయములు, దురుద్దేశము అని అర్థం. This is exactly what is called as evil plan and evil thoughts. ఇది చాలా మంది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. And this is what you need to know. చూడండి 11th verse చూడండి. Let's go to verse 11. యెహెజ్కేలు 38వ అధ్యాయము 11వ వచనం. నీవు దురాలోచన చేసి ఇట్లనుకొందువు, నేను ప్రాకారములు లేని గ్రామములు గల దేశము మీదకి పోయేదను, ప్రాకారములను అడ్డు గడియలను
గౌనులు లేని దేశము మీదకు పోయేదను, నిమ్మలముగాను నిర్భయముగాను నివసించు వారి మీదకి పోయేదను. అది ఇలా అనుకుంటారు. నీవు దురాలోచన చేసి ఇట్లా అనుకుందు అంటే ఏంటంటే, నీకు వాక్యం యొక్క అవగాహన లేకుండా నువ్వు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా ఇలాగే ఉంటుంది. Without the word of ఇలా God, వెళ్ళామనుకో ఇలా చేస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళామనుకో అలా జరుగుద్ది, అక్కడికి వెళ్ళామనుకో అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా చెప్పామనుకో అక్కడ ఆగిపోతుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా పలికామనుకో ఇక్కడ, అంటే ఈ దురాలోచనతో వెళ్ళిపోతారే గాని ఒక మంచి ఆలోచించుదాము అన్న ఆలోచన ఉండదు. since the word of God is not there inside your heart, your own thoughts, your own ideologies will prevail and take decisions which is contrary to the word of God. కదా, యోబు స్నేహితుల్లాగా వాక్యాలు ముందు పెట్టుకుని మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. But keeping the word of God, they behave like Job's friends and they speak the word of God. ఏమైంది? What happened in the end? మరి ఏమైంది లాస్ట్ కి? కార్యారంభం ఏంటి, కార్యాంతం ఏంటి? నీ సిచ్యుయేషన్ లో కార్యారంభంలో సరిగా ఉందా లేదా అని చూసుకోలేదనుకో, గ్రహించలేదనుకో, నీ కార్యాంతం నీకు తెలుస్తుంది, అంతం ఎలా ఉంటుంది. So what happened in the end? If you're not able to identify your beginning, your end is going to be deciding what you take in the beginning. కదా, 1 Corinthians 4:5. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 5వ వచనము. కాబట్టి సమయము రాక మునుపు అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధకారమందుల రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములోని ఆలోచనలను బయలుపరచునప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును. వాక్యం క్లియర్ గా ఉంది. The word of God is very clear. కాబట్టి సమయము రాక మునుపు అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి. Therefore judge nothing before the time until the Lord comes. అంతే, దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి అని ఉంది. మరి అపోస్తలుడు పౌలు పేతురుని ఏమన్నారు? నువ్వు అపరాధిగా తీర్పు తీర్చబడ్డావు అని అన్నారు. But what happened in the case of Paul rebuking Peter? He said, you have been accounted as a transgressor. ఎందుకు చెప్పగలిగారు? Why was he able to say that? ఎందుకంటే తీర్పు తీర్చే అధికారము అనుగ్రహించబడింది. నువ్వు భూమి మీద ఏది విప్పుతావో అది పరలోకంలో కూడా విప్పబడుతుంది. భూమి మీద నువ్వు ఏది బంధిస్తావో అది పరలోకంలో కూడా బంధింపబడుతుంది. Because it was given to Peter and Paul to judge the nations, and also whatever you loose on earth or whatever you open on earth or tight on earth or close on earth, the same thing will happen in the heaven also. అంతే, నువ్వు భూమి మీద ఏం విత్తుతున్నావు, ఏ అభిప్రాయాన్ని విత్తుతున్నావో అదే పరలోకానికి కూడా వెళ్ళుద్ది. Whatever you're sowing on అది the earth, అక్కడ పరలోకంలో కూడా విత్తావు అని అంటే ఏమవుతుంది? తర్వాత అది పెరిగి బయట పారేస్తారు. whatever you sow on the earth, the same thing you'll be sowing in heaven. And since you sowed something which is wrong, it will be plucked, uprooted. కదా, ఆయన అంధకార మందలు అంటే చీకటిలో ఉన్న పాప లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట ఒకటి మాట్లాడతారని చెప్పని చూసారా, అవన్నీ కూడా బయటకు తీసుకొచ్చి ముందు పెడతాను అని అర్థం అక్కడ. God will bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. కదా, అవి బయట పెట్టినప్పుడు ఎవరికి ఏ మెప్పు కావాలో ఆ మెప్పు దొరుకుతుంది. అందుకనే నా కుడి పక్కన ఉన్న వారులారా అని అన్నారు. అంటే జీవం కలిగిన వారిని ఇలాగ శాపగ్రస్తుల్ని లెఫ్ట్ వైపు పెట్టడం మీరు అందరూ చదివింది. You read very clearly from Matthew 24, the right hand side were the people who are the sheep who are good, and the left hand side were the goats and evil people. కదా, జీవమునకు వెళ్ళేవారు జీవ పునరుద్ధానానికి వెళ్తారు, మరణానికి వెళ్ళేవారు మరణానికి వెళ్తారని వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. The people who are sowing to something which is life will have eternal life. The people who are sowing something which is evil will go to eternal death. అంతే, ఇది వాక్యం ఇది గుర్తుండదు. చాలా మంది ఇప్పుడు కంటితో చూసేసి వెలి చూపుని బట్టి మాట్లాడతారు కానీ జరిగేది జరగబోయేది ఏంటో వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. People judge superficially. కాపాడుతున్నామా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏమవుతుందో తెలియదు. కానీ ఏదైతే నేను ఆపాలనుకుంటానో అది మీ చేతిలో ఉంది. నేను ఆపాలనుకున్న దానికి ఆగడానికి మీరు నాకు సపోర్ట్ గా మీరు ఉండాలి. ప్రమాదాలు ఆపడానికి నేను వాక్యం చెప్తాను, దానికి మీరు నిలకడ కలిగి మీరు ఉంటే ఆ ప్రమాదాలు ఇక్కడ ఆపగలుగుతాం. కానీ నువ్వు వెనుకంజ వేస్తే the word of God or Lord himself will come to protect you and save you from the calamity that's going to come upon you. You need to be supporting God. But on the other hand, if you're aggressive, if you retract back, what about then? Acts 8:22 చూడండి. అపోస్తల కార్యము 8వ అధ్యాయం 22వ వచనం. Acts chapter 8 verse 22. కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనసు నొంది ప్రభువును వేడుకొనుము, ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచన క్షమింపబడవచ్చును. నెక్స్ట్ వర్స్. నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని చెప్పాను. అక్కడ అతను ఏం చేశాడు?
What did the man do? క్రీస్తును నమ్మానని బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు. Simon the sorcerer took baptism after believing Jesus అక్కడ వాళ్ళు Christ. గొప్ప కార్యాలు చూస్తున్నప్పుడు నేను కూడా ఆ విధంగా ఆత్మీయంగా వెతికి ఆ గొప్ప కార్యాలు చెయ్యాలన్న దాని మీద దృష్టి లేదు, కానీ అది నాకు కావాలి అని కోరుకున్నాడు. And when he saw Peter doing various miracles, he was not focusing on the Holy Spirit, but he wanted to give money and get the Holy Spirit gift. కదా, వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు, ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరం కావాలని అడిగాడు. And he said, yes, I want this gift. అలా వెళ్ళి అడుగుతున్నప్పుడు అది కరెక్టా కాదా, అడగొచ్చా అడగకూడదా అన్న ఒక ప్రశ్న వాళ్ళు వేసుకోలేదు కాబట్టి ఆ పాపం అన్నది వచ్చింది, దాన్ని వెళ్ళి జరిగించాడు, అది దోషంగా మారింది అతనికి. And he didn't even know whether we can ask like this or not. He went boldly asking, and therefore that counted as to be unrighteousness. నువ్వు సేఫ్ సైడ్ లో ఉండొచ్చు, You can be on the safe side. నీ ఇష్టం, అది నీ చేతిలో ఉంది, నువ్వు సేఫ్ సైడ్ లో ఉండొచ్చు. It's your decision whether you want to be on the safe side or లేదనుకో, not. నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ 250 మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. But on the other hand, if you get influenced and you also go about influencing others, అంటే నీ మాటలు ఒకళ్ళు నమ్మారనుకో, అది నిజమని మిగతా వారందరినీ నమ్మించుకుంటూ వెళ్తారు. and if you believe falsehood, you want to go and convince everybody about your falsehood, and they also will be receiving it. ఇక్కడ ఏముంది, కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకుని మారు మనసు నుండి ప్రభువును వేడుకొనుము. ఒకవేళ ఎందుకన్నారండి, పెర్హాప్స్ బిగలాల్, Repent therefore of this your wickedness and pray God, if perhaps the thought of your heart may be forgiven. But why the word if perhaps has been spoken? ఎందుకన్నారు? Means it's not confirmed. ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ లేదు. నువ్వు నిజంగానే పశ్చాత్తాపం అడిగావా, నిజంగానే హృదయపూర్వకంగానే పశ్చాత్తాపం అడిగావా అని అర్థం అక్కడ. Your confirmation will come only if your repentance has been genuine. ఎందుకంటే నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొందుకుంటే మరలా ఆ తప్పు నువ్వు చెయ్యవు, దాని మీదనే నువ్వు స్టిక్ అయి ఉంటావు నువ్వు. Because if your repentance is genuine, you will definitely not repeat the mistake again, and therefore you get the confirmation. ఫస్ట్ సౌలు ఏం చేశాడు అక్కడ What did Saul do? కదా, అమాలేకులు అందరినీ నాశనం చేసేసి రా అని చెప్పారు. And Samuel instructed very clearly that all the Amalekites has to be destroyed. అక్కడ తన అభిప్రాయాన్ని బట్టి చేసుకుని వచ్చాడు. But Saul did not complete that instruction properly. He thinks on his own. మరి According to the worldly standards, what Saul did was right. లోకపరంగా సౌలు చేసింది 100% కరెక్ట్. లోకపరంగా ఈ లోక జ్ఞానంతో కరెక్ట్ అతను According చేసింది. to the worldly logic and wisdom, whatever Saul took a decision, it was absolutely మన right. వాక్యంలో మీతో చెప్పా, దావీదు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, కానీ ఆ పాపం అన్నది ఉన్నప్పుడు దాని మీదనే దృష్టి పెడతాను నేను. I told you I love the character called David, but if David had sinned, I'll be focusing about why did అప్పుడు David sin on దావీదునే that. వదలలేదు కదా. Even David was not spared. మరి దావీదు బెత్షెబాకి పుట్టిన బిడ్డ విషయంలో మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు కదా. What did David do for that little child when he was not well? He was బ్రతికాడు fasting. మరి. Did the child of Bathsheba ప్రతిదీ survive? దేవుడి చేతిలో ఉంటది. Everything is in the hands of God. కానీ మంచిది, నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేయడం మంచిదే. But it is good to fulfill your own responsibilities given to you. కానీ అక్కడ ఎందుకు దేవుడు చేయలేదు అన్న క్వశ్చన్ వేయలేదు. You cannot question God saying why God did not deliver అంటే me. నేనే అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి లెగ్సి చక్కగా ఆహారం తిని వెళ్ళిపోయాడు. The moment the child died, David arose, clean shaved, and he said, I can go to his place. But he did not question God. నేను చేసిన దానికి చిన్న బిడ్డను ఎందుకు చంపాలని అనుకోవచ్చు. He can immediately say, why did God punish this little innocent చంపింది child? నేను కాదు, It's not God who killed. నువ్వు పిలుచుకున్న పాపంది, It is your sin that you have invited, నువ్వు caused ఏర్పరచుకున్న the death. పాపముది. It is your sin that has brought the death upon your family and నీ child. అభిప్రాయంతో తెచ్చుకున్న పాపముది. It's your opinions and you brought it upon yourself and upon your children. నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళైతే నీ దేవుడు ఇట్లా చంపేస్తారా అని అంటారు. People with half knowledge will say, why did your God kill your child? కదా, ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటికే దేవుడి యొక్క కార్యాలు అర్థం కానప్పుడు హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది? When people with full knowledge itself do not understand, what about the half knowledge people? కదా, అందుకే ఆ కాలంలో కూడా శిష్యులతో చాలా సార్లు చెప్పా, అయినను మీరు గ్రహింపుకున్నారా? That's the reason the Lord was asking the disciples, are you still without understanding? మరి మీరు అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు దెయ్యం వెళ్ళగొడుతున్నాము, మరి మేము చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. The disciples were questioning Jesus. When you cast out, it is 100% perfection. But when we do, why is it not getting cast out? Your faith is not sufficient. అంటే నా వాక్యాన్ని పట్టుకుని చేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడలేదు, నన్ను చూసి చేయడానికి ఇష్టపడ్డావు, అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. You are not choosing the word of God and transformation, but you want only the miracles to happen. Your focus is only on signs and wonders. నన్ను చూసి నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు అని అంటే, నన్ను చూసి నా మీద ఆధారపడుతున్నావు అంటే, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేనే ఉండాలని కోరుకుంటావు, కానీ నువ్వు కూడా నిలబడాలని కోరుకో. You are not desiring that you yourself should be established, but you are totally dependent and always dependent on God or the people. కానీ నేను పలికిన మాట మీద నువ్వు నిలబడి ఉన్నావంటే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ పక్కన
నేను ఉన్నట్టే. But if you believe in the word that's spoken to you, means wherever you go, you can survive or you will live. కదా, అప్పుడు ఈ అభిప్రాయాలతో పని లేదు. There's nothing to do with your opinions there, ఈ అభిప్రాయంతో పని లేదు. because your opinions are inclined towards మరి God. దావీదు యొక్క ఆలోచన ఒక్కసారి ఏంటి చూడండి. Let's see what was the thought of David. కదా, అభిషై విషయంలో ఏమైంది What happened in the case of Abishai, his cousin? కదా, ఏమైంది? What did he say? అతనికి కోపం వచ్చింది. Abishai was angry and furious. అతనికి కోపం వచ్చింది. Abishai was furious and కానీ angry. దావీదు నీకు నాకు ఏమి పొంది అని అడుగుతాడు. And immediately David said, what have I got to do with you, son? ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు నువ్వు? Why are you not thinking twice? ఎందుకు దేవుడు చూడని, Let God see. దేవుడు చూడని. Let God see and perhaps show me అంటే mercy. ఎవరి పాపం వాళ్ళే అనుభవించాలి. Every person have to bear the fruit of his evil work. ఇప్పుడు మోసే వాళ్ళు అడ్డుపడినా కూడా వారి పాపం ఆగలేదు కదా. Even when Moses wanted to intervene, did the plague stop? కదా, ఆగలేదు కదా మరి అక్కడ. No, it did not stop. ఎందుకంటే ఎవరు నా ముందు పాపం చేస్తారో ఆ వాక్యానికి ఇంకా లైఫ్ ఉన్నదని నీకు గుర్తుందనుకో, నీ అభిప్రాయమే మారిపోతుంది. Whoever sins against me, that word is even effective even now. If you know that means, your opinion will change to be good. కదా, వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావు అంటే అదే విధంగా వాక్యం నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. నువ్వు నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ గానే వెళ్తూ ఉంటది. It all depends upon how you're receiving the word of God. Positive towards positive. Negative means it will take you in the wrong way. కదా, తెలీదు, You do not know. ఎవరికీ తెలీదు. Nobody knows. నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి. కాబట్టి నీ మైండ్ లో ఏదైనా అభిప్రాయములు పుడుతున్నాయా, లేకపోతే పుట్టేసిన దాని మీద నువ్వు నిర్ణయం తీసేసుకున్నావా? Now what is that? Are you creating some new opinions or are you establishing those opinions in your life? కదా, ఎందుకంటున్నానంటే సౌలు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి, తన అభిప్రాయాన్ని అక్కడ ముందు పెట్టాడు. Saul was only expressing his opinion first. తర్వాత ఏమన్నా, నేను దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేశాను అన్నాడు. And then he said, I have sinned against God. కానీ అక్కడ పెర్హాప్స్ వచ్చింది. But there also perhaps came. నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడగకపోతే మరలా రెండోసారి అదే తప్పు చేస్తావు అని చాలా సార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చాను నేను. I told you on many occasions, if your repentance is not genuine, you will again repeat the same mistake and leading to death. నేను చెప్పే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒక దావీదు కదా, ఒక సొలొమోను కదా కాదు, అందులో నువ్వు ఎక్కడున్నావు అన్నది నువ్వు వెతుక్కోవాలి. It's not the character of David or Solomon. ఎలా బ్రతుకున్నావో ఆ కాలంలో వాళ్ళు అలాగే బ్రతుకున్నారు. As you're living in this world, so those people those days also were living. So you need to decide which character you want to be. ఆ సమయంలో వారి జీవితంలో ఏం జరిగిందో అదే మీకు చెప్తున్నాను. Whatever is happening in their lives, I'm telling you that. మరి వారి జీవితంలో జరిగింది నీ జీవితంలో జరగదా అని అడుగుతున్నాను నేను. I'm asking you, when good things can happen to those people, will not happen to your life also? కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేదా. అతను ఏం చేశాడు, డబ్బు పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము అనే వరము నాకు కావాలి అని అన్నాడు. చూసారా, దానికి నువ్వు ఘోర దుష్టత్వంలోను దుర్నీతి బంధకంలోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది అని అన్నాడు. And the moment he kept the money for getting for Holy Spirit, he said, you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. కానీ చెప్పినప్పుడు అతని రిసీవింగ్ నచ్చింది నాకు. But I like Simon the sorcerer's response when Peter rebuked him. కదా, రెస్పాండ్ అయ్యారు కానీ స్టబర్నెస్ గా మొండి మనస్తత్వం కలిగిన మనస్తత్వం అతనిలో లేదు. Simon was not stubborn or aggressive or retaliating or felt humiliated. కదా, 24th verse చూడండి. Read verse 24. 24వ వచనం. అందుకు సీమోను, మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏదియూ నా మీదకి రాకుండా మీరే నా కొరకు ప్రభువును వేడుకొనడని చెప్పాను. నెక్స్ట్. అంతటి వారు సాక్ష్యమిచ్చుచు ప్రభువు వాక్యము బోధించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళుచు. అంతవరకే. But Simon answered and said, pray to the Lord for me yourself, so that nothing of what you have said may come upon me. మనుషులకి కావాల్సింది ఏంటంటే నీలో ఈ పాపం ఉంది, ఈ తప్పు ఉంది కాబట్టి ఈ విధమైన దేవుడికి విరోధంగా నువ్వు ఏంది చేసినా అది శాపంతోనే సమానం. Anything which is contrary to the word of God or the Lord is a curse. You're invoking a curse in your life. అదంతా శాపంతోనే సమానము. All this is categorized as curse. నీకు మరణము శాపము రెండే ఉంటాయి. You have either death or curse. ఇవి రెండే ఉంటాయి మీకు, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. There's no other options for negative opinions taken. నిర్ణయాన్ని బట్టే శాపాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చుకోగలుగుతావు. But if you take a right decision now, that curse can be turned into blessing. ఆ కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు అదే నేర్పిస్తున్నా. నువ్వు సరిగ్గా వినకపోతే మేమేం చేసేది? What can I do if you are deaf to what I'm speaking? అది నువ్వు తెలుసుకొని ఎలాగ బయటికి రావాలి, ఎలాగ ఈ శాపం నుండి బయటికి రావాలి, మరలా దేవుడితో ఎలా నిలబడాలి అన్న ఆలోచన ఉండాలి. గాని ఇలా అన్నారా, అలా అన్నారా, అలా చేస్తారా, ఇలా
చేశారు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నీది పెద్దదైపోతున్నాయి, పాపాలు పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. Your problems are magnifying when you start telling that why they said like this, why they're speaking like that. It's your own thoughts and assumptions. కదా, అభిప్రాయములు చివరి దినాలలో కూడా అభిప్రాయములు పుట్టును. వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటుంది, దుష్టులు అనేక దుష్టులుగా మారుతారు, నీతిమంతులు అధిక నీతిమంతులుగా మారుతారని వాక్యం చెప్తుంది. The book of Revelation very clearly says a righteous person will pursue more righteous or become more righteous, but evil people and wicked people would pursue and become more wicked. కదా, వీడు బయటకు వస్తే ఓకే, మళ్ళీ అధికంగా నీతిమంతులుగా అవడానికి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఆ దుష్కార్యం దగ్గర ఆగిపోయి అధిక దుష్టుడిలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. If this person is realizing, he'll come out of their wicked thoughts and become righteous, but if not understanding, not realizing, he will pursue to become more wicked in nature. నువ్వు అనుకున్నది ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ నాబోతు స్థలాన్ని అహాబు అడిగాడు. Ahab wanted Naboth's place or vineyard, ఇవ్వలేదు. but Naboth refused. ఇవ్వలేదు. అదే దావీదు అడిగినప్పుడు ఏమైంది? But what happened when David asked Ornan? కూడా వద్దు అని అన్నాడు. Ornan says, look, don't even have to. క్యారెక్టర్. And because of the wonderful character of David, that's a favor that came from Ornan. అంతే, దట్స్ యువర్ క్యారెక్టర్. Your character will get good results. దావీదును చూసేసరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మొక్కుతున్నాడు అక్కడ. Ornan did not bow down to the angel, but went and bowed down to David. అహాబు ఏం చేశాడు అక్కడ? But what did Ahab do? బలవంతంగా లాక్కోవడానికి చూశారు అక్కడ. He did that kabza. He voluntarily went and grabbed that land. కదా, బలవంతంగా లాక్కోవడానికి చూశారు. He grabbed that land of an innocent person. దగ్గరికి వెళ్ళి సగమే చెప్పాడు, సగం దాచేశారు. He went to Jezebel and only told half of it. He did not tell the full information, the conversation. కదా, సగము దాచారు అని అంటేనండి అక్కడే ప్రమాదంలోకి వెళ్ళి పడతారండి. When you hide half the truth, there is the problem that starts. అంటే దేవుడు నీకు ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలనుకుంటారు. God indeed wanted to give you the promised land. నువ్వు కోరుకునేది దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటారు. God wanted to fulfill the desires of your heart. కదా, మరి అహాబులాగా నువ్వు కోరుకునే విధానంలోనే మార్పు ఉందంటే ఏమవుతుంది? But like Ahab, if you're desiring for something evil and your opinion changes, what then? మనస్తత్వాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నువ్వు ఘోర దుష్టత్వంలోను దుర్నీతి బంధకంలోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుతుంది అని. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. ఎందుకంటే వారి హృదయ ఆలోచన కూడా సరిలేదు అక్కడ. Because the thoughts are evil. ఇక్కడ అన్నారు కదా, ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచనలు క్షమింపబడవచ్చునేమో. Because if perhaps the intentions or the thoughts can be forgiven. ఒకే క్వశ్చన్, నీకు ఒక అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు సాతాను గెలుస్తున్నాడా దేవుడు గెలుస్తున్నాడా? క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు, నువ్వు ఎక్కడున్నావు నీకు అర్థం. Now when you got an opinion, who's winning over there? It is Satan or is it God? Whom are you giving victory to, or whose side are you sliding to? కదా, Acts 5:9-3. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం. Acts chapter 5 verse 9. అందుకు పేతురు, ప్రభువు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటి పాతిపెట్టిన వారు పాదములు వాకిటినై ఉన్నవి, వారు నిన్నును మోసుకొని పోవుదని ఆమెతో చెప్పాను. అంతే, మీరు దేవుడిని నమ్ముతున్నారు, You're believing in God. దేవుడి యొక్క కార్యాలు చూశారు. You saw the great works of God. కదా, అంటే దేవుడు ఏమి చేయగలరు, ఆయనకున్న శక్తి ఏంటి అని అందరూ నేర్చుకున్నదే. Everybody saw the power of God and what he can do. కానీ వాళ్ళు అలా నమ్మే వచ్చారు, ఇద్దరు భార్య భర్తలు. Both Ananias and Sapphira believed that and they came. కానీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? But what happened when they came there? ఒకే మాట మీద నిర్ణయం తీసుకుని అక్కడికి వచ్చారు. Both of them took an evil decision. కానీ అక్కడ ప్రవక్త అయిన అక్కడ పేతురుకి అన్ని తెలుసు, బయలుపరచబడుతున్నాయి But అతనికి. Peter knows everything because it is revealed by the Holy Spirit. కదా, అంటే అందుకు పేతురు, ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించితిరి? Why is it that you have agreed together to put the Holy Spirit God to law to test? కదా, అది కదా నీ స్థానము, That is your position. అది కదా నీ స్థాయి, That is your status. అక్కడే కదా నువ్వు న్యాయము ఏంటి అన్యాయం ఏంటి అన్నది నువ్వు పరీక్షించవలసింది. That's where you should have evaluated that which is good and evil. చూడండి 3వ వచనం. అప్పుడు పేతురు, అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? ఎందుకు ప్రేరేపించింది? And Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? It's yours, isn't it? అది నీదే కదా, ఎప్పటికైనా అది నీదే. That was yours, Ananias. కానీ ఎందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది? Why has Satan filled your heart and lied to the Holy Spirit? సాతానికి అవకాశం ఇవ్వడం అది నీదే కదా. Why did you give a footstool to the devil? It was yours. క్లియర్గా ఉంది. The word of God is very clear. కదా, 2nd verse చూడండి. 2వ వచనం. భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని
కొంత తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను. ఇది సగం దాచుకుని సగం వచ్చి మాట్లాడతారు. It's bringing a portion of it. That means you don't bring the entire information, or when you're telling to somebody else. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన అననీయ సెఫోరాకి కూడా వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. Both Ananias, సగం దాచి సగం మాట్లాడినట్టు వాళ్ళకి తెలుసు. Ananias and Sapphira also know that they were hiding a piece of information. ఒకవేళ వాళ్ళు వదిలేసామనుకో, But if they are being spared, వాళ్ళకి అన్ని తెలిసాక కూడా బయటికి వెళ్ళి కూడా వాళ్ళకి అనుగుణంగానే మాట్లాడుకుంటారు. and after knowing also, when they go out, they speak out of their own tradition, telling that what they're speaking is good. ఇదంతా కూడా దృష్టాంతంగా బుద్ధి రావడానికి ఇక్కడ ఎప్పటి నుండి నేర్పించుకుంటూ వచ్చేది, ఇదేమి కొత్తదేమీ కాదు. Ananias and Sapphira has been taught to you as bad examples so that we don't learn like them. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండి అన్ని నేర్చుకుని ఏది వద్దో అదే జరిగిస్తారు కానీ ఏది అవసరమో అది జరిగించకపోవడము చాలా దుఃఖంగా. What's more surprising is after you learning what you're not supposed to do, that you're doing, and what you're supposed to do, that you're not. కదా, మరి ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి మనిషి ప్రతిష్ఠితమే, నీ వస్తువులు ప్రతిష్ఠితమే, నువ్వు వచ్చేది ప్రతిష్టమే. ఎందుకంటే సత్యం ముందు వారిని ప్రతిష్ఠించింది అని వాక్యం చెప్తుంది. John 17:17 అనే 18 చూడండి. I have consecrated them to truth, therefore it is you. Whoever is coming over here is supposed to be consecrated to the truth. But what about them? నువ్వు వినే వాక్యము ప్రతిష్ఠితమైనదే. మరి Whatever word you're hearing is actually consecrated. It's not for everybody, it's for you. John 17 verses 17 and 18. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 17-18 వచనములు. సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠిత చెయ్యము, నీ వాక్యమే సత్యము. నీవు నన్ను లోకములకు పంపిన ప్రకారము నేనును వారిని లోకములకు John 17:17. Sanctify them by your truth. Your word is the truth. మరి మీకు వాక్యముతో మిమ్మల్ని కవర్ చేసి నేను లోకంలోకి పంపుతున్నప్పుడు సాతానికి ఎందుకు అవకాశం ఇస్తున్నారు? నేను పంపించినప్పుడు నాకు కదా మీరు అవకాశం ఇవ్వాలి. You should give a chance to God because you have been sanctified and sent to the world. Why are you giving footstool to the devil in the world? ఇదంతా కూడా అభిప్రాయం సంబంధం, ఇవన్నీ జరగబోయేదండి. అందుకనే ఎజెకియల్ ముందుగానే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. That's the reason Ezekiel is constantly reminding us. కదా, These are the things that's going to come upon. If I were in your place, I will not give chance to this negative opinion. Let anybody bring this information. I will stay calm. I will not get influenced or give importance to the opinion. Even if they cry, show emotional behavior, I will not melt. If somebody is emotionally presenting, I will not melt down. I will definitely not believe them. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను ఎందుకు 650 మందిలోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని మీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఆలోచిస్తా. I'll be thinking, why should I go into the 250 people? Why should I be influenced? కదా, నెక్స్ట్ మీరు 10th వర్స్ చూడండి ఒకసారి. Acts 5th chapter 10th verse. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Acts chapter 5 verse 10. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టిరి. సంఘం అంతటికిని ఈ సంగతులు వినిన వారు అందరికిని మిగులు భయం కలిగెను. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్న కాలంలో కాదు, అపోస్తలులు ఉన్న కాలం. ఇప్పుడు కూడా అపోస్తలులే ఉన్నారు. It's not during the time when Jesus was there, it was post Jesus resurrection, during the time of prophets these things have taken place. Even now the apostles and prophets are there. కదా, చిరుతుపల్లి తన మచ్చలను కూడా మార్చుకోలేదు కానీ బయట వాళ్ళు ఎవరు వారి యొక్క భక్తిని మార్చుకోరు, కానీ నా జనులు నన్ను మర్చిపోయారని వాక్యం చెప్తుంది. The Lord was lamenting and saying, can the leopard change its spots, or the Gentiles change their gods? But my people who have known me have changed their minds and hearts. క్లియర్ గా ఉంది. అందుకనే ఈ రెండు అభిప్రాయం మరలా మీకు చెప్తున్నా, ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్ ఇంకా ఎదురవబోతుంది. I'm telling you, I'm forewarning you. జరగబోయేది చెప్తున్నాను అంతే. I'm telling you, these ఆకాశం భూమి గతించిన నేను పలికిన మాట మాత్రము సత్యము. I'm forewarning you, these messages are the things that's going to occur in the future. Heaven and earth may pass away, but the words that I speak will never pass away. So be careful of these things. మీకు ఇచ్చే ఆశీర్వాదమే దృష్టి పెట్టుకోండి. Focus on the blessing part which God wants to give you. 29th chapter ఇచ్చానో, యోబు ఏ విధంగా తెలుసండి, అతను అన్ని పోగొట్టుకున్నా కూడా అతను నిలబడటానికి కారణము ఏ విధంగా దేవుడి దగ్గర నేను నిలబడి ఉంటానని ఏ విధంగా నాకు మాట ఇచ్చాడో దానిని చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. నేను దేవుడి దగ్గర ఇది తప్పు చేశానా,
ఇది తప్పు చేశానా, ఇది తప్పు చేశానా అని క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ వచ్చాడనమాట. ఎక్కడ కూడా అతను తప్పు చేయలేదు. Job focused, what was mentioned in chapter 29 was he was evaluating himself. I made a covenant with God. Did I commit any blunder here, any mistake here? He was evaluating himself there. అంతే. నీలో సిచ్యుయేషన్ మారినప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ నీ అభిప్రాయం ఏంటి, నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అని అనాలి, కానీ వెలుచూపుని బట్టి ఎవరి మీద తీర్పు తీర్చకూడదు. You should not judge superficially. You should see and discern whether it is right or not. కదా, దేవునికి బోధించేవాడు ఎవడు, దేవుడికి ఆలోచన చెప్పువాడు ఎవడు అని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God we read yesterday, who is the one who can instruct God, or who is the one who can give counsel to John God? 13:2. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 2వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 13:2. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారుడకు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను గనుక, అది నీ ఆలోచన పుట్టించి ఉండేను కనుక నువ్వు ఏ తప్పు చేయకపోతే నువ్వు న్యాయంగానే ఉంటావు. నీలో ఏ అభిప్రాయం పుట్టనవసరం లేదు. If you are right, ఏ సాతాను కూడా నీ మీద ఆలోచన వేయన అవసరం లేదు. if you do well, you will definitely be accepted. So Satan has no necessity to influence you or do something which is evil. కదా, ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించిన అంటే దానికి అర్థము ఎంత వాక్యము వింటున్నా కూడా నీలో ఉన్న ఆలోచన నువ్వు తీయలేదు. You have not changed your opinions after hearing the word of God also. అది వెళ్ళలేదు కాబట్టి అది సమయం చూసుకొని నిన్ను పరిపాలిస్తుంది. So since you do not discern, నిన్ను కాపాడితే పర్వాలేదు, కానీ కాపాడుతుందని నమ్మకం నీకుందా? that evil thought occurred will wait for an opportune time to attack you. Oh, if it's going to save you, it's good, but definitely not. It's going to destroy you and the family. దాతాను కోరాహులో ఏ విధమైన అభిప్రాయం లేసాడు? What was the influencing factor for A, D or K? కదా, సాతాను ఏమని వేసాడు? What did Satan influence Abiram, Dathan or Korah? కాదు. Satan influenced ADK by telling, you are also holy, just not Moses and Aaron. అది వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. And they believed in the thought and they 250 మందికి కూడా పాస్ ఆన్ చేశారు. And not only they influenced the 250 members of the congregation. మరి నీ లోపల ఆ అభిప్రాయం వేసిన వాడు ఎందుకు వచ్చి కాపాడలా? So the persons who are able to influence you, where are they? Why could not come and save you? ఎందుకు కాపాడలా? Why they were not able to save you? తన నోరు తెరిచి వాళ్ళు మింగుతున్నప్పుడు వాళ్ళలో వేసిన అభిప్రాయము, సాతాను వేసిన అభిప్రాయం ఎందుకు వచ్చి కాపాడలేదు వాళ్ళని? When the earth swallowed wherever these people are, why come this opinion which is negative come and save them? కదా, అదే మిగతా వారు కూడా 40th verse చూసారు. నెంబర్ 16 verse 41 లో మీరు చూసిన దాంట్లో ఏంటంటే మిగతా వారు కూడా మళ్ళీ రెడీ అయ్యారు వాళ్ళ మాటలను పట్టుకొని. And when you see number 16 verse 41, the remaining people, though the 250 died, they also wanted to come and say, why did you kill God's people? కదా, వెంటనే దేవుడు ఆ కోపం చూపించిన వెంటనే మోషే ఏం చేశాడు? అహరోన్తో వెళ్ళి ఆ ధూపార్తను వేసి వాళ్ళ కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేసి వెంటనే వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి అన్నప్పుడు ఎందుకు ఆగింది? The moment Moses was quick and said, come on, let's do an atonement to the Lord, and then the plague stopped after a while. కదా, నీ లోపల పడే అభిప్రాయం నిన్ను కాపాడలేదు, కానీ ఏ అభిప్రాయము లేకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించే మనిషి నీ కోసం వచ్చి నుంచున్నప్పుడు ఆ రోగం ఆగిందా, ఆ తెగులు ఆగిందా లేదా ఒకసారి ఆలోచించు. The negative opinion that came upon the people killed so many people, but the person who doesn't have any opinion was focusing only on God. That is Moses. When he intervened, when he asked the Lord, why did the plague stop? Think about it. అందుకే చాలా మంది అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తూ నేనేమీ తప్పు చేయలేదే అని ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అది చాలా గొప్ప వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే. These are great people. After doing so many blunders and mistakes and sin, they say innocently, I have not done any mistake. చక్కగా చెప్పుకుంటూ చాలా చాలా ధైర్యంగా తిరుగుతూ ఉంటారు. And they are boldly going around here and there. Mark 7:21. మార్క్ చాప్టర్ 7 verse 21. మార్క్ సువార్త 7వ అధ్యాయము 21వ వచనం. లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయంలో నుండి దురాలోచనలను, జారత్వములను, దొంగతనములను, నరహత్యలను, వ్యభిచారములను, లోభములను, చెడుతనములను, కృత్రిమములను,
కామ ఇవన్నీ లోపల ఉంటాయి, నీకు తెలియదు కదా. All these things are inside, and how do you know? ఏడ్ చేస్తారు, గోల పెట్టేస్తారు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నీ మీద రుద్దుతారే గాని వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నది నీకు తెలియదు కదా. They will come and emotionally cry and melt your heart and convince you what's happening, but they will not tell everything. So how do you know what is there in their hearts? ఆ కాలంలో కూడా ఎవరు నమ్మలేదు. It's okay, because even during the Jesus Christ time they did not believe, ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా శిలువ మరణం టైంలో అందరూ పారిపోయారు. because during the time of crucifixion everybody ran away. మనం చెప్పాను కదా, John 6:67, మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా In John chapter 6:67 the Lord was asking, do you also want to go away? కదా. అప్పుడు ఏమన్నాడు, But what did Peter, ఏమన్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను అన్నాడు. what did Peter say? Where can we go, Lord? You have words of eternal life. చెప్పిన మాట నిజమే. Yes, what he spoke is right. నేను ఎవరు ఎరిగినని ముమ్మార్లు చెప్పినా కూడా అతను నా దగ్గరికే వచ్చాడు తర్వాత కూడా. Though Lord said you will deny me thrice, Peter decided to go back to the Lord. అందుకనే అతను గొప్పగా వాడబడ్డాడు. That's the reason why he was used greatly by the Lord. కార్యాలు చేయగలిగాడు. He was able to do great exploits and miracles. కొర్నేలియస్ కి ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా అతన్ని ముందు పెట్టే వాడటం జరిగింది. And in front of Cornelius, God used Peter as a great testimony. నీకు వెళ్ళడం తెలిసే మొన్న వాక్యంలో చెప్పాను కదా, నీ కాపర్లు తీసుకెళ్తారు, అక్కడ వదిలొచ్చేస్తారు అని. I told you many pastors will lead you, but they will leave you, desert you, or there and escape. కూడా అంతే, నేను తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలేస్తదే కానీ మరలా దిగి రావడము నేర్పించదు. Likewise, is your opinion also will lead you to the wrong path. It will desert you, forsake you there, and come away, and you will be lost. అభిప్రాయములు అన్నది మనిషి యొక్క ప్రవర్తనలో పుట్టదండి, నీ లోపల ఉన్న మనస్తత్వం ద్వారా పుడుతుంది. Opinion does not come from man, but these are that which is sourced from your heart. The starting place is your heart. 10:5. Isaiah chapter 10 verse 5. యెషయా 10వ అధ్యాయము 5వ వచనం. Isaiah chapter 10 verse 5. అష్షూరీయులకు శ్రమ, వారు నా కోపమునకు సాధనమై దండము, నా దుడ్డు కర్ర, నా ఉగ్రత వారి చేతిలో ఉన్నది. 7th verse. 7వ వచనం. అయితే అతడు అలాగా అనుకొనడు, అది అతని ఆలోచన కాదు, నాశనం చేయవలననియు చాలా జనములను నిర్మూలన చేయవలననియు అతని ఆలోచన. అది అతని ఆలోచనలో ఏముంటుంది, నోరు తెరిస్తే నాకు దేవుడు దేవుడనే చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. What is there in their thought? If they open their mouth, they will say God, God. వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము. And verse 5, woe to Israel, Assyria, the rod of my anger, and the staff in whose hand is my indignation. నా దుడ్డు కర్ర, నా ఉగ్రత వారి చేతిలో ఉంది. And the staff in whose hand is my indignation. అయితే వారు అలా అనుకోరు. But they will not think like that. నాకు దేవుడు ఉన్నారు కదా అని అనుకోరు వాళ్ళు. They will not think that God is there with them. అది అతని ఆలోచన కాదు, నాశనము చేయవలననియు చాలా జనములను నిర్మూలం చేయవలనని అతని ఆలోచన అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. Yet he does not mean so, nor does his heart think so, but it is in his heart to destroy and cut off a few nations. అంటే చెప్పాను కదా, చేయవలసిన తప్పులు చేసి అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తూ నేనేమి తప్పు చేయలేదే అన్నట్టు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. They do all the sins and mistakes, and then they will say, what did we do? We didn't do anything wrong. కదా, అదే చూపిస్తున్నాయి. Acts 4:27-28 చూడండి. Acts 4:27-28. అపోస్తల కార్యము 4వ అధ్యాయము 27-28 వచనములు. ఏవి జరగవలనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించెనో వాటినన్నిటినీ చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదు, పొంతి పిలాతును, అన్యజనులతోనూ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. అంతే, నువ్వు ఏమి సంకల్పించావు, నీకు ఒక అభిప్రాయం పుట్టింది, ఓకే, అది పాపమో కాదో నీకు దాని మీద దృష్టి లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు నీ అభిప్రాయం మారినప్పుడు అండి, నేను ఎంత వాక్యం చెప్పినా మీ బుర్రలకి ఎక్కదు. When your opinion has changed, no matter how much I tell the word of God, it will not go inside at all. మనుషులు ఏర్పరచుకునే మార్గము మీరు ఏర్పరచుకుంటారు, తుదకు అది మరణానికి తీసుకెళ్తుందని వాక్యమే ఉంది. The word of God very clearly says there's a way that seems right to man, but ultimately it leads to death. కదా, ఏమి జరగవలనని నీ హస్తము నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించునో వాటిని అన్నిటినీ చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును, పెంతు పిలాతును, అన్యజనులతోనూ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకునిరి. Do what your hand and your purpose determined before to be done, it is told. అంతే, ఏమి చెయ్యాలని నువ్వు అనుకుంటావు అదే చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక వాక్యం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, యూదులు
నన్ను ఏమి చెయ్యాలని వాళ్ళు ఉద్దేశం పెట్టుకున్నారో అది జరిగే వరకు వారికి మనశ్శాంతి లేదంటండి. The Jews and the అనుకున్నది Pharisees, సంపూర్ణంగా జరిగించారు. the Jews, the Pharisees and the scribes were determined because they purposed in their heart to kill Jesus, eliminate him, and they did it. వారు హృదయంలో ఏమి చెయ్యాలని అనుకున్నారో హృదయపూర్వకంగా జరిగించారు. And this they did it wholeheartedly and willingly to go and kill Jesus. చాలా డేంజరస్ క్యారెక్టర్ తెలుసు. But this kind of attitude is very dangerous. అభిప్రాయమే చాలా భయంకరమైనది. That opinion itself is very wrong. చూడండి రెవల్యూషన్ 17 verse 13. Revelation 17 verse 13. ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 13వ వచనము. వీరు ఏక అభిప్రాయం గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అప్పగింతురు. అయిపోయింది. ఏక అభిప్రాయము గలవారే నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నావు? నువ్వు మృగానికి ఇస్తున్నావా, దేవుడికి ఇస్తున్నావా? You have become one mind. After becoming that one mind, whom are you giving your power and authority to? నీ బలాన్ని ఎవరికి ఇస్తున్నావు? Whom are you giving your strength to? మీకు రెండు చూపించాను. మీకు I showed you both. దేవుడు నీ పాపము బయలుపరచబడిన తరువాత రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. There are two things. One, it has been told to you, and then after it has been revealed to you. కదా, బయలుపరచబడిన తర్వాత నువ్వు ఏ విధమైన అభిప్రాయం తీసుకుంటున్నావు? After it has been revealed to you, what opinion are you taking? What decisions are you taking? నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఇచ్చే బలాన్ని పొందుకోవాలనుకుంటున్నావా, లేకపోతే నీ అభిప్రాయంతో వెళ్ళి సాతానికి నువ్వు బలం ఇవ్వాలనుకుంటున్నావా? You want to gather strength from God and His Word and do things of God, or are you taking your own opinions and giving strength and power to the devil? కదా, నీకొచ్చే ఏకాభిప్రాయం ఉంటది. దాన్ని ఆ ఏకంలోనే మిగతా వాళ్ళని కూడా ఏకంగా చేర్చుకుంటావు. Your opinion has become one-minded with Satan, and with that you want to go and influence others also. ఒక్క యాకోబు మాత్రమే తన ఎంటైర్ ఫ్యామిలీనే కాపాడుకొని తెచ్చుకున్నాడు. But when it comes to Jacob, he alone. ఎవరో ఒకరు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలండి. One Jacob was able to save his entire family. That's what I keep reminding. At least one person should be strong now. స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. One person at least should be strong. ఒక్కరు వాక్యాన్ని పట్టుకుని ఉండాలి. At least one person should hold on to the truth. ఒక్కరు ఆ సత్యాన్ని పట్టుకుని ఉండాలండి. చాలు, మిగతా వాళ్ళందరినీ తెచ్చుకోగలుగుతాం. One person of obedience with truth can be saving his entire family. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నావనుకో, నువ్వు ఇంకొకరి ఏకాభిప్రాయంలోనికి నువ్వు ఏకీభవించిపోతావు. But when you are becoming into different kind, into the devil, you are becoming one mind with the devil and his opinions. ఇది జరగబోయేది. These are the things that's going to occur. 17th verse చూడండి. 17వ వచనం verse 17. దేవుని మాటలు నెరవేరు వరకు వారు ఏక అభిప్రాయం గలవారై తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించుట వలన తన సంకల్పము కొనసాగించినట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను. అంతే. దేవుడు మాటలు అంటే ఏంటి? What is God's word and purpose? చేసిన దానికి దేవుడు రిలీజ్ చేస్తారు. Whatever you do, God will release. నువ్వు పలికింది జరగాలని నువ్వు కోరుకున్నప్పుడు నేను పలికింది కూడా జరగాలి కదా మరి. When you spoke, it took place. So when God speaks, will it not take place? Yes, Lord. దేవుని మాటలు నెరవేరు వరకు వారు ఏకాభిప్రాయం గలవారే. ఎందుకంటే నువ్వు నీ పాపము నుండి బయటికి రావాలనే ఇంటెన్షన్ నీకు లేదు. You don't have an intention to come out of your sinful nature. ఎన్ని మాటలైనా పలకని, కానీ దాని నుండి బయటికి తెచ్చుకునే మార్గం నీకు చూపించాను నేను. The Lord has been giving you so many various occasions to come and show your way of escape. కదా, కానీ రాని వారికి ఏమవుతుంది? But the people who don't come, దేవుని మాటలు నెరవేరు వరకు వారు ఏకాభిప్రాయము కలవారే తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించడం వలన వారి పని పూర్తి చేస్తుంది. అంటే దేవుడు పలికిన మాటలు నువ్వు నమ్మిన నీ అభిప్రాయమే దేవుడి మాటల్ని నీ మీద నెరవేరుస్తుంది. Your opinion is what is accomplishing things that you have taken. For God has put it into their hearts to fulfill His purpose, to be of one mind and to give their kingdom to the beast until the words of God are fulfilled. చూడండి Philippians 2 verse 2. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఫిలిప్పీన్స్ చాప్టర్ 2 verse 2. మీరు ఏక మనసుకులు అగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము గలవారుగా ఉండి ఒకదాని యందే మనసు ఉంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి. అది
నువ్వు నాలో ఏక మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలి కానీ నువ్వు నీకు అనుగుణంగా ఏక మనస్తత్వం కలిగి ఉండటము కరెక్ట్ కాదని క్లియర్ గా వాక్యం You చెప్తుంది. have to have one accord, one mind with God, not have a discord with God. మీరు ఏక మనస్కులగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం కలవారుగా ఉండి ఒక్క దాని అందే మనసుంచుచు, ఒక్క దాని అందంటే నీతి న్యాయము యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సహనము సమస్తము నువ్వు తెలుసుకుని ఉండాలి. నా క్యారెక్టర్ ఏంటి అన్నది నీకు తెలుసుకోవాలి. నా క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకోలేదనుకో నేను కూడా నీకు చెడ్డోడ్లాగా కనపడతాను. ఆ కాలంలో అన్నారు కదా దెయ్యం పట్టినోడని. You should have like-mindedness, same love, one accord, one mind. You should understand the characteristics of God about Lord Jesus, his patience, endurance, and long-suffering, and love towards God. And if you don't understand that, you will see Jesus also as a villain. That's why they told that you are of a devil. నాతో పాటు ఉన్న ఇస్కరియోతు యూదాకి నన్ను పట్టించాలన్న బుద్ధి ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే నన్ను పంపింది ఎవరన్న నమ్మకం అతనికి లేదు కాబట్టి సాతాను అతని ద్వారా తన పనిని జరిగించుకున్నాడు. Judas Iscariot did not believe in Jesus Christ, had doubts and skeptic was there. That's the reason Satan had a wonderful chance to take control of Judas' life and was the reason to hand over Jesus to the authorities. Philippians 1:27. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 27వ వచనం. ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 27. నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చూచినను రాకపోయినను మీరు ఏ విషయంలోనూ ఎదిరించు వారికి బెదరక అందరూ ఒక్క భావముతో సువార్త విశ్వాస పక్షమున పోరాడుచు ఏక మనస్సు గలవారై నిలిచి ఉన్నారని నేను మిమ్మల్ని గూర్చి వినులాగున మీరు క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుడి. అంతే. దీనిని ముందు పెట్టుకొని నీ సమస్య ఏదైనా ఉండని నువ్వు క్రీస్తు సువార్తకు తగ్గట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావా లేదా? Now, are you striving together for the faith of the gospel or not with one mind, one spirit? కదా, ఎదిరించు వారికి బెదరక అందరూ ఒక్క భావముతో సువార్త విశ్వాస పక్షమున పోరాడుచు. విశ్వాస పక్షమున అంటే నీకు ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది, అది న్యాయము అన్యాయం అనేది ఫస్ట్ నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఎంచుకున్న తర్వాతనే నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి నీ విశ్వాసం పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ నీ నిర్ణయం కరెక్ట్ గా లేకపోతే నీ అవిశ్వాసమే పని చేసుకుంటూ ఇక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి వదిలేస్తుంది నిన్ను. When you get a choice to take an opinion or take a decision, if it is good according to the word of God, it is good. But if your decisions and opinions are wrong, that will turn out to be against you. So therefore doubts will start operating in your life instead of faith and take you into the wrong directions. రెండు నీ ముందే ఉంది. Both are kept before you. కదా, ముందు ఉన్నప్పుడు నీకు అనుగుణంగా చూసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఏమనుకున్నావు అది కరెక్ట్ అనుకుంటావు. If you take personally and convenience to you, then you will receive that which is favorable to you. కరెక్ట్ అని అనుకున్నప్పుడు తర్వాత ఏంటి, వాక్య ప్రకారం చెక్ చేసుకో. You need to check whether the word of God says so or not. మంచుందా చెడుందా అని చెక్ చేసుకో. You need to check whether it is good or evil. అప్పుడు నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి విశ్వాసం పనిచేస్తుందా అవిశ్వాసం కూడా ఒక పాపంతో సమానమని నేను చూపించాను మీకు. And then you take a decision whether you are operating in faith or lack of faith. I told you lack of faith or doubt is equal to sin. విశ్వాసం ఏమంటది? What will faith say? తన వాడు ఎవడో పరిశుద్ధుడు ఎవడో యెహోవాయే చూసుకుంటారు అని చెప్తది. In Numbers 16, 4 and 5, where Moses said, who are his and who is holy, that will decide who is operating in faith. అవిశ్వాసం ఏమంటదా? సరే చూసుకుంటామని దూపర్తులు పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి నుంచుండడానికి సిద్ధపడుతుంది. But the people who are faithless, doubting, skeptical, they will take their own burning incense and go and stand in the congregation. కావాల్సింది. That's exactly what devil wants a person in the evil nature to do. వాడికి కావాల్సినదే మొత్తానికి దేవుడికి ఒక్కరికే నిన్ను కాపాడాలి రక్షించాలి అన్న విధము దేవుడికి మాత్రమే ఉంటది, సాతానుకు ఉండదు. Lord God always wants to save you, but Satan always wants to deceive you and destroy you. కదా, సాతాను నిన్ను భ్రమపరుస్తాడు. Satan will cause illusion in your mind. ఏమని భ్రమపరుస్తాడు? నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అని. In what way he will say? He will say whatever you say and think are right. చేస్తాడు నేను. And then he will deceive you. తర్వాత నాశనం చేస్తాడు. And then he will destroy you. కానీ నేను నాశనం చేయను. But I am not come to destroy. కళ్ళు తెరుస్తాను నేను. I've come to open your eyes. నీకు అండర్స్టాండ్ చేస్తాను. Give you to the right understanding. Yes, Lord. చూపిస్తాను. Yes, I'll show you the right way of escape. Yes, Lord. ఏ విధంగా నీ లైఫ్ సంతోషంగా సాగించాలో చూపిస్తాను. And then I will show you how your life will yield good results. దేవుడికి అంత తేడా ఉంటుంది. That's a huge difference between the thief and God. 2 Thessalonians 2:10-12. రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10 నుంచి 12 వచనములు. 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12.
దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలమును అనుసరించుచుండును. మీకు ఇందాకనే నేను చూపించాను, నేను రెవల్యూషన్ నుండి. I showed you from Revelation. అంటే దుర్నీతిని పుట్టించు, అభిప్రాయాలు మారిపోతాయి కదా. దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలము అనుసరించి ఉంటదని క్లియర్ గా రెవల్యూషన్ లోనూ చెప్పబడి ఉంది, ఇక్కడ కూడా చెప్పబడింది, యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో కూడా చెప్పబడింది. In Ezekiel 38:10 and Revelations chapter 17 verse 13, 17 verse 17 and 2 Thessalonians 2:10-12, the Lord, he will be given to strong delusion. For this reason God will send strong delusions into their mind 11th verse చూడండి. because they believed in unrighteousness and deception. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి యందు అభిలాష గల వారు అందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు. అది ఎందుకంటే వాళ్ళు కోరుకున్నారు, వాళ్ళు కోరుకునేది దేవుడు పంపించడం జరుగుతుంది. నువ్వు ఏ మార్గం ఎంచుకుంటావో అదే నీకు దొరుకుతుంది. They did not receive the love of truth that they may save. That's the reason they believed in falsehood. They believed in the lie. That's the reason strong things will be sent to them. Revelation 10:6 and 7. Revelation chapter 10 verses 6 and 7. ప్రకటన గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని, భూమిని అందులో ఉన్న వాటిని, సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి యుగ యుగములు జీవించుచున్న వాని తోడు ఒట్టు పెట్టుకొని ఇక ఆలస్యము ఉండదు గాని 7వ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారము దేవుని మర్మమును సమాప్తం అగునని చెప్పారు. అనేక మర్మాలు బయలుపరచబడ్డాయి, అది నువ్వు గ్రహించట్లేదు. కానీ ఆ మర్మము ద్వారానే సువార్త పూర్తి చేయబడుతుంది అన్నది మనుషులకు తెలియదు. Many revelations has been disclosed but people are not understanding, and because of that many things has been come to pass. దేవుని యొక్క మిస్టరీస్ పరిశుద్ధాత్మ ఉంటేనే నీకు రివీల్ చేయబడుతుంది. Only the Holy Spirit God will be in a position to reveal the mysteries of God. కాబట్టి సంఘం ఎత్తబడేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళడం జరుగుద్ది. ఇంకా భూమి మీద పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండడు. అందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ అని అందరూ తిరుగుతారు అంతవరకే, గాని పరిశుద్ధాత్మ భూమి మీద ఉండరు. సిద్ధ కలిగి రెడీగా ఉన్నారు. The Spirit of the Lord is the one who takes the church along when during the rapture time. After that the Holy Spirit will not be there, but people will be thinking that he's still there, but they call upon his name but he's not there. చూడండి, జేమ్స్ 1:13-17. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 13-17. యాకోబు మొదటి అధ్యాయము 13-17 వచనములు. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు, ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనా శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు. ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏర్వబడి మరులు కోల్పబడిన వాడై శోధింపబడును. దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనుక పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును. ఇది ఒక మనిషిలో దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనుక పాపము పరిపక్వమై మరణము కనును. ఆ మనిషి మరణాన్ని కనిన బిడ్డతో తిరుగుతూ ఉంటారు, అది మనుషులకు తెలియదు. This person is getting tempted because he's drawn away by his own desire and ties, and therefore giving birth to sin. And the sin is already given birth, and he goes around, but he never thinks that the sin is already given birth and is traveling along. ఆ మాటని నమ్ముతున్నప్పుడు ఆ బిడ్డని అందరూ పోషిస్తున్నారు మరి. And you believed in the word, therefore you are nurturing that child which is sin. కదా, ఎవరైతే దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణము కనును అని వాక్యం చెప్తుంది. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown brings forth to death. మరణమును కనును అని చెప్తుంది. It says it gives birth to sin. మరణం ఎప్పుడు కంటారు అది? When will they give birth to sin? ముందు పాపం పుట్టేస్తది. Because the desire has been already conceived. అందరి ద్వారా పోషింపబడుతుంది అది. Because the sin is already conceived. దాన్ని నమ్మిన వారందరినీ అదే చంపేస్తూ ఉంటారు. And whoever believes, it destroys those people also. తెలియదు, మనుషులకు అర్థం కాదు. ఇవన్నీ కూడా మర్మాలతో ఉన్నది. అది నీకు దొరికినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నావంటే అది నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళలేదు, దేవుడి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళలేదు. This cannot take it to God unless you repent and realize and relate and connect to God. Luke 22:22. Luke 22:22. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయము 22వ వచనము. నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్య కుమారుడు పోవుచున్నాడు గాని ఆయన ఎవరి చేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనిషికి శ్రమ అని చెప్పెను. అంతే, ఆ మనిషికి శ్రమ.
Woe to వాక్యం that క్లియర్ గా man. ఉంది, మనుషులకి వాక్యం గుర్తుకు రాదు, కానీ వాళ్ళు తీసుకునే అభిప్రాయాలను బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. People don't remember the word of God, but because of the decisions, they go about doing wrong things. 3వ వచనం. వర్స్ 3. అంతటా 12 మంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను. ఇది ఆపడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నానో తెలుసా? To stop this happening to whatever has happened to Judas Iscariot, I'm making every effort so that Satan doesn't enter into your life. అతనికి చాలా సహాయం చేసుకుంటూనే వచ్చాను వాక్యం ద్వారానే. ఎందుకంటే సాతాను ఒక అభిప్రాయం ముందుగానే లోపల వేసేసాడు అని అన్నప్పుడు అది నాకు తెలిసి నేను ముందుగానే వాక్యం ద్వారా బయలుపరుస్తూ ఉంటా, వాక్యం చెప్తూనే ఉంటా. వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు నువ్వుగా వాడిని బయటికి గెంటాలి. నీకు నువ్వుగా బయటికి గెంటుతేనే అప్పుడు నేను పలికేది నీకు అర్థమవుతుంది. నువ్వు బయటికి పంపలేదనుకో, నేను ఎంత చెప్పినా కూడా అది లోపలికి వెళ్ళదు. నువ్వు నన్ను బయటికి గంటడానికి, నన్ను పంపడానికి చూడగలుగుతావు, కానీ సాతాను మాత్రం బయటికి పంపించలేదు. Judas has already purposed in his heart, and that's the reason Satan entered into his heart and wanted to do that which is evil. So therefore it is your responsibility, because you entertained Satan and brought into heart, you have to cast him out of your life. But that's not what you're doing. You're casting out God from your life and entertaining Satan. Proverbs 19:21. Proverbs chapter 19 verse 21. సామెతలు 19వ అధ్యాయము 21వ వచనము. నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును, యెహోవా యొక్క తీర్మానమే స్థిరము. అంతే. నీ అభిప్రాయంలో నువ్వు మాటలు మార్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు, కానీ దేవుడి తీర్మానంలో ఒకే మాట, ఆ మాట మీద నిలబడి ఉంటారు. You decide so many things and you keep on changing your opinion, but God decides and he sticks to whatever he says. కదా. ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క మామ తన జీతాన్ని ఎన్నిసార్లు మార్చేశాడు? What did Jacob's father-in-law do? He was changing his wages of Jacob multiple times. జీవితం మార్చలేదు కదా. But Jacob did not change his decision. కానీ నువ్వు భయపడ్డావు. లాస్ట్ కి యాకోబుకి భయపడి మన ఇద్దరం సమాధాన పడదాము, ఇక్కడ రాళ్ళను కుప్పగా పోసి నీళ్లు పోసి అక్కడ నూనె పోసి మనకు సాక్షిగా పెట్టుకుందాము అని భయపడి అక్కడ అతనితో సమాధాన నిబంధన చేసుకున్నాడు. The father-in-law of Jacob got scared with Jacob and he said, okay, let's reconcile and let's put a heap of stone and make a witness towards one another. అలాగే Revelation 17 verse 14. Revelation 17 verse 14. ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 14వ వచనము. వీరు గొర్రె పిల్లలతో యుద్ధము చేతురు గాని గొర్రె పిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నందునను తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారై ఏర్పరచబడిన వారై నమ్మకమైన వారై ఉన్నందునను ఆయన ఆ రాజులను జయించును. అంతే. ఎందుకంటే గొర్రె పిల్లతో యుద్ధము చేయడము, దేవుడితో యుద్ధము చేయడానికి, దేవుడితో తిరుగుబాటు చేయడానికి, దేవుడు మాటలు అబద్ధములు అని చెప్పడానికి, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమవుతారు మనుషులు. They will make war with the lamb. That means they want to create something which is wrong and tell that God himself is wrong. కదా. ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నందున తనతో కూడా ఉండిన వారు, ఎవరైతే గొర్రె పిల్ల పక్షంగా నిలబడిన వారు పిలువబడిన వారే ఏర్పరచబడిన వారే నమ్మకమైన వారై ఉన్నందున ఆయన ఆ రాజులను జయించును. నేను మీ పక్షమున జయించాలంటే నువ్వు నాకు నమ్మకంగా ఉండాలి. నువ్వు నాకు నమ్మకం ద్రోహం చేసావనుకో, వాళ్ళకి నువ్వు నన్ను పట్టిస్తావు. And you have to be faithful to me and to the word, then God will give you victory. But if you are going to defraud, if you're going to cheat, if you're going to deceive, if you're going to betray, then you are the one who's handing over. కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జెర్మియా 4 verse 10. Then what happens? ఏ విధంగా వస్తావో అదే నీకు దొరుకుద్ది, ఏ విధంగా నటించుకుని వస్తావో అదే నీకు దొరుకుద్ది. So whatever pretensions, whatever way you are deceiving, the same thing will happen to your life also. యిర్మీయా 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. జెర్మియా chapter 4 verse 10. అప్పుడు నేను ఇట్లాంటిని కటకట యెహోవా ప్రభువా ఖడ్గము హత్య చేయుచుండగా నీవు మీకు క్షేమము కలుగునని చెప్పి నిశ్చయముగా ఈ ప్రజలను యెరూషలేమును బహుగా మోసపుచ్చితివి. అది మోసపుచ్చితివి అనంటే ఇక్కడ దేవుడు మోసం చేయడం కాదు. It's not God deceiving.
నువ్వు ఏ విధంగా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ఏ విధంగా అడుగుతూ ఏ విధంగా కావాలని కోరుకున్నావో అలాగే నీకు జరుగుతుంది. Whatever evil intentions, plans, wicked schemes, or you believed in somebody telling you, the same thing will happen to you. నీలో తప్పు ఉంటదేమో గానీ దేవుడిలో తప్పు ఉండదు. God cannot have any fault or mistake. వచ్చేమో ఇలా చేశారు అలాగే చేశారు నువ్వు అనుకోవచ్చేమో. You can have these evil things, or you can desire and say those people are like that. కదా, కానీ నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ. Look at the points that is mentioned over here. పిలువబడిన వారు. One is called. ఈ పిలువబడిన వారు ఏర్పరచబడతారు. The people who are called will be chosen. నమ్మకంగా ఉండటం. ఈ 3 పాయింట్స్ ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి. You need to check from Revelation 17 verse 14. దేవుణ్ణి నేను గెలిపిస్తున్నానా? Am I giving victory to God? కదా, నేను నీ ముందు ఉండి యుద్ధం చేస్తాను అని అన్నప్పుడు నీకేముండాలి? నేను దేవుణ్ణి గెలిపించుకుంటున్నాను. జెహోషాపాత్ ఏ విధంగా జరిగింది? What happened in the case of Jehoshaphat? Did he not give victory to God? ఏ విధంగా జరిగింది? What happened to the war? మనము వాక్యము తెలియని మనుషులు చెప్పిన మాటలను నమ్మేస్తాము గాని ఇంత చక్కగా నువ్వు విన్న వాక్యము నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవట్లేదు, కానీ బయట వారు చెప్పినది గుర్తు పెట్టుకుంటున్నావు. You're not able to remember and recollect the word of God that was spoken to you, but you want to believe in those words of the people who don't have the word of God in their life, who are operating not in the spirit but in the flesh. దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారంటే దానికి కారణం ఏంటి? What's the reason that God has called you and chosen you? చాలా మంది గొర్రె పిల్లతో యుద్ధం చేయడానికి వస్తారు. Many people want to wage a war with the lamb. కానీ దేవుడు ప్రభువులకు ప్రభువు రాజులకు రాజునై ఉన్నందున, but since God is the Lord of lords and King of kings, ఆయనతో కూడా ఉన్నవారు, and those who are with the Lord, ఆయన పిలిచినప్పుడు వచ్చిన వారు, the ones who come when they are called, కదా, ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన కొరకు ఏర్పరచబడిన వారు, and these are the ones who are chosen. ఎవరైతే ఏర్పరచబడారో వారు నమ్మకంగా ఉన్నవారు. And not only just called and chosen, but faithful is the most important aspect. ఈ 3 విషయాల్లో మీరు నాకు నమ్మకంగా ఉంటే నేను జయిస్తూనే ఉంటాను. When you have been faithful, I will always be victorious and give you also the victory. మనుషులు అన్యాయం చేస్తారేమో, దేవుడు అన్యాయం చేయడు. నీ కంటికి అలా కనపడొచ్చేమో. People can do injustice, but God can never do injustice. But for you, it will appear as if it's so. కానీ అయినా కూడా నేనేం చేయగలుగుతా? But what can God do? Jeremiah 50 verse 19. Jeremiah chapter 50 verse 19. ఇర్మియా 50వ అధ్యాయము 19వ వచనం. ఇశ్రాయేలు వారిని తమ మేత స్థలమునకు నేను తిరిగి రప్పించెదను. వారు కర్మెలు మీదను బాషాను మీదను మేయుదురు. ఎఫ్రాయిము కొండల మీదను గిలాదులోను మేయుచు సంతుష్టి నొందును. నేను ప్రతి వాళ్ళకి సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికే చూస్తా. ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క మర్మాలు, దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క అనుభవ జ్ఞానం మనుషులకు లేనప్పుడు దేవుడు కూడా దొంగలాగే కనబడతారు. But people don't have a good opinion. For them, they'll think God also is like a robber, a thief. నేను తప్పకుండా వారిని మరలా మేత స్థలంకు నేను తిరిగి తీసుకురాగలుగుతా. But I will bring back Israel to his home and he shall feed. తీసుకురాగలుగుతా అంటే ఇక్కడ మేత స్థలమునకు నేను తిరిగి రప్పించెదను. ఎవరికి ఆహారం కావాలో వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు. Whoever wants food, they will return. 20వ వచనం చూడండి. ఆ కాలమున ఆనాటికి ఇశ్రాయేలు దోషమును వెతికినను అది కనబడకుండును, యూదా పాపములు వెతికినను అవి దొరకవు. శేషింపజేసిన వారిని నేను క్షమించేదను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అంతే. నా వాక్యము ఒక మనిషిలో పని చేస్తుందంటే తప్పక వాళ్ళని నేను పోషిస్తాను. వారి పాపము దోషము ఏమీ లేకుండా పూర్తిగా తీసి వాళ్ళని నా పక్షంగా నిలబడేటట్టు నేను చేసుకోగలుగును. God is able to feed those lambs who return or who are retaining by them and definitely give them victory. నేను వేసే మేత వాక్యం ఒక్కటే, ఇంకొకటి లేదు. The pasture or the food that God gives is only the word of God. కదా, ఆ మేత వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఎక్కడో భోజనం ఫుడ్ సరిగ్గా మేత లేకపోతేనే వాళ్ళ అభిప్రాయములు మారిపోతాయి, వారి ఆలోచనలు మారిపోతాయి. But they don't have the proper feeding inside their own lives without willingness. That's when their deception starts. ఆహారం యొక్క విలువ తెలిసిందనుకో వారిలో పాపము దోషము ఎతికినా దొరకదు. But the moment the person realizes and then he relates and connects, then there will not be any sin and iniquity because he is coming back. 33 verse 12. Jeremiah 33 verse 12. ఇర్మియా 33వ అధ్యాయము 12వ వచనం. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. మనుషులైనను జంతువులైనను లేక పాడయ్యున్న ఈ స్థలములలోను దాని పట్టణముల అన్నిటిలోను గొర్రెల మందలను మేపుచు పరుండబెట్టి కాపరులుందురు.
11. 11వ వచనం, వర్స్ 11. సంతోష స్వరమును, ఆనంద శబ్దమును, పెండ్లి కుమారుని స్వరమును, పెండ్లి కుమార్తె స్వరమును, యెహోవా మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును, Yes, Lord. సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యెహోవాను స్తుతించుడి అని పలుకువారి స్వరమును మరలా వినబడును. యెహోవా మందిరములోనికి స్తుతి యాగములు తీసుకొని వచ్చి వారి స్వరమును మరలా వినబడును. మునుపటి వలె ఉండుటకై చెరలోనున్న ఈ దేశస్థులను నేను రప్పించుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. అంతే. వారి జీవితంలో నూతన యెరూషలేము పట్టణము తప్పక ఉంటుంది అని అర్థం అక్కడ. That means these people will have a ability, a chance to be in the new Jerusalem city. ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. మీకా 7:14 to 16. మైకా చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 14 to 16. మీకా 7వ అధ్యాయము 14 నుంచి 16 వచనములు. నీ చేతికర్ర తీసుకొని నీ జనులకు కర్మేలునకు చేరిన అడవిలో ప్రత్యేకముగా నివసించు నీ స్వాస్థ్యపు వారిని మేపుము. భాషానులోను గిలాదులోను వారు పూర్వకాలమున మేసినట్టు మేయుదురు. ఐగుప్తు దేశములో నుండి నీవు వచ్చినప్పుడు జరిగినట్టుగా నేను జనులకు అద్భుతములను కనపరుతును. అన్ని జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంతా కొంచెమని సిగ్గుపడి నోరు మూసుకొందరు. వారి చెవులు చెవిడెక్కిపోవును. నెక్స్ట్. సర్పములాగును వారు మన్ను నాకుదురు. భూమి మీద ప్రాకు పురుగు వలె తమ ఇరుగులలో నుండి వణుకుచు ప్రాకెత్తురు. మన దేవుడైన యెహోవా యొద్దకు భయపడుచు వత్తురు. నిన్ను బట్టి భయమునందుదురు. తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడువైన నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా? Amen. కనికరము చూపుడు యందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము Yes, Lord. Amen. తిరిగి వచ్చిన వారికి ఆ మేత ద్వారా వారికి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం అది. The people who return, this is the privileges that they'll have. ఎహెజ్కేల్ 34:13. ఎహెజ్కేల్ 34:13. ఎహెజ్కేల్ 34వ అధ్యాయము 13వ వచనము. ఆయా జనుల నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశముల నుండి వాటిని సమకూర్చి వాటి స్వదేశములోనికి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీదను వాగుల యొద్దను దేశమందున్న సకలమైన కాపురపు స్థలములందును వాటిని మేపెదను. నేను మంచి మేతగల చోట వాటిని మేపెదను. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద వాటికి దొడ్డి ఏర్పడుతును. అక్కడ అవి మంచి దొడ్డిలో పండుకొనును. ఇశ్రాయేలు పర్వతముల మీద బలమైన మేతగల స్థలమందు అవి మేయును. దేవుడి యొక్క వాక్యంలో దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి నువ్వు జరిగించే దాంట్లోనే నీకు శాంతి సమాధానము నీకు దొరుకుతుంది. You will get peace and happiness only when you oblige to the word of God, when you follow God's instructions. 25th verse. 25వ వచనం, verse 25. మరియు అవి అరణ్యములో నిర్భయముగా నివసించినట్లును అడవిలో నిర్భయముగా పండుకొనున్నట్లును నేను వారితో సమానార్థ నిబంధన చెయ్యుదును. దుష్ట మృగముల దేశములో లేకుండా చెయ్యుదును. వారిని నా పర్వతము చుట్టుపట్ల స్థలములను దీవెనకరముగా చెయ్యుదును. ఋతువుల ప్రకారము వర్షము కురిపించదును. దీవెనకరముగా వర్షములు కురియును. ఫల వృక్షములు ఫలములిచ్చును. భూమి పంట పండును. వారి దేశములో నిర్భయముగా నివసింతురు. వాళ్ళ కుటుంబం బాగుంటుంది, వారి పిల్లలు బాగుంటారు, వారి చేతి పనులు బాగుంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వారు చేసే పనుల వల్ల నేతిలో పడుతూనే ఉంటారు. They will not be afraid of anything. They will not live in fear. Everything will be favorable to them. కదా. తిరిగి వచ్చిన వారు అంటే మరలా మేత స్థలానికి అంటే దావీదు తిరిగి వచ్చాడు. It's all depending upon when a person returns to the sheepfold, like how David returned. ఇక్కడ మేత స్థలమునకు నేను తిరిగి రప్పించేదు అంటే దావీదు తిరిగి వచ్చాడు. David came back to the sheepfold. కదా. దావీదు యొక్క కొడుకంటే చాలా ఇష్టము. David loved his son so much. చాలా ఇష్టము. He loved his son so much. అదే అబ్షలోముని చంపడానికి మనుషులు వెళ్ళినప్పుడు అబ్షలోమా నా కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగాడే గాని ప్రభువా నా కొడుకుని కాపాడండి అని ఎప్పుడు అడగలేదు. And even when Absalom wanted to kill David and when came to know that Absalom died, he said, Absalom my son, but he did not pray to God, God save my son Absalom. He didn't pray like that. తండ్రికి ఆ ప్రేమ ఉండొచ్చు, తప్పేమీ లేదు. There's nothing wrong to have a love for someone. కానీ దేవుని యొక్క శిక్ష విషయంలో అతడు ఎక్కడా కూడా కోరుకోవడం కానీ విజ్ఞాపన చేయడం కానీ చేయలేదు. ఎందుకంటే అతనికి వాక్యం తెలుసు, ఎవరు దేవుడు ముందు పాపం చేస్తారో తప్పక వారికి ఆ శిక్ష వస్తదని దావీదుకు బాగా తెలుసు. David very well knew whoever sins God will definitely punish. That's the reason David was not pleading that Absalom would be saved. ఇదే అందరికి నేర్పించేది. This is what I've been teaching everybody.
ఎవరి క్రియల ఫలము వాళ్ళు అనుభవించవలసింది. Everybody has to bear the fruit of whatever they're కానీ doing. మిగతా వారు వారి ఫలము వారి క్రియలలో పాలభాగస్తులు అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం నీకు శ్రేయస్కరం. But the most important thing, see to that you don't become a partaker for somebody who's evil or having wrong opinions. కదా, చూడండి ఆమోస్ 9:14 and 15. ఆమోసు 9వ అధ్యాయము 14-15 వచనంలో. ఆమోస్ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 14 and 15. మరియు శ్రమనందుచున్న నా జనులకు ఇశ్రాయేలీయులను నేను చెరలో నుండి రప్పింతును, పాడైన పట్టణములను మరలా కట్టుకొని వారు కాపురముందురు, ద్రాక్ష తోటలు నాటి వాటి రసమును త్రాగుదురు, వనములు వేసి వాటి పండ్లను తిందురు, వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికి ఇచ్చిన దేశముల నుండి వారు ఇక పెరికి వేయబడరని నీ దేవుడని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఇదంతా ఆశీర్వాదమే, కానీ నీ అభిప్రాయం మారినప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదం కూడా నీకు నెగటివ్ గానే కనబడుతుంది. All these are blessings, but when your opinions have changed, you will see even these blessings as something which is wrong. నిజం, అభిప్రాయములు పుట్టును అన్నది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయాలండి. దాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఏది వచ్చినా రాని థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, కానీ నీ అభిప్రాయం ఏంటని అడుగుతా, థాట్ తో నీతోనే మాట్లాడతా నేను. The opinions occurring in your heart is very dangerous. Yes, you will get various thoughts, but your opinion should not change. You should not get influenced by that opinion or the thought that came to you. ఎహెజ్కేల్ 36:33. ఎజెకియల్ 36:33. ఎహెజ్కేలు 36వ అధ్యాయము 33వ వచనము. మీ దోషముల వలన మీకు కలిగిన అపవిత్రతను నేను తీసివేసి మీ పట్టణములో మిమ్మును నివసింపజేయునాడు, పాడైపోయిన స్థలములో మరలా కట్టబడును. అది నీ అభిప్రాయం ద్వారా నీ ఇల్లు కూలిపోయింది. Your opinions led to the destruction of your house. కానీ నేనేమంటున్నా, But what is the Lord telling? నీ అభిప్రాయం మార్చుకుని నువ్వు దేవుడి తట్టు తిరుగుతున్నావు అంటే తప్పక నేను నిన్ను మరలా కడతానని చెప్తున్నా. But when your decisions or opinions are turning towards God, for sure I will rebuild your cities. 31:6. జెర్మియా 31:6. ఇర్మియా 31వ అధ్యాయము 6వ వచనము. ఎఫ్రాయిము పర్వతముల మీద కావలి వారు కేక వేసి సియోనునకు మన దేవుడైన యెహోవా యొద్దకు పోదుము రండి అని చెప్పు దినము నిర్ణయమాయెను. అంతే, ప్రతి వాళ్ళకి నీ అభిప్రాయం మార్చుకుంటే దేవుడి తట్టు తిరగడానికే నువ్వు కేకలు వేస్తావు, లేకపోతే నీ కేకలు వేరే విధంగా ఉంటాయి. Only when your opinions change, only you will start crying to God. But when your opinions is negative, you will not cry. ఎందుకంటే అభిప్రాయములు మారకూడదు. అభిప్రాయములు మారడం వల్లనే కదా నీకు బోధించే కాపర్లు ఏమంటున్నారు, Your opinion should not change, and because your opinions, వాక్యం చెప్పే వాళ్ళు అలా తీసుకున్నారు, నాకేం తెలుసు. and that's the reason the wrong pastors are telling, I spoke the word of God, but if they don't receive, what can I do? నేనేం అపరాధం చేయలేదు, మేము అపరాధులం కాము. We are not transgressors. We are not transgressors. Those are the ones who మేము did. చెప్పేసాము, వాళ్ళు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. They are turned against the Lord. That's the reason they're behaving like that. కానీ నేనేమంటున్నాను, But what is the time telling? మీరు అపరాధులు కారు, You are not మీరు transgressors. గ్రహించండి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నా. I'm telling you, you're not transgressors. You're innocent. You're not మీరు guilty. But తిరిగి వచ్చి understand. ఊరుకున్నటి వలన రక్షించబడతారని వాక్యం చెప్తుంది. But the word of God says, when you return and stand still, this will be a confidence. You'll be saved. ఐజియా 65:10. ఐజియా 65:10. ఏషియా 65వ అధ్యాయము 10వ వచనం. నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన నా ప్రజల నిమిత్తము షారోను గొర్రెల మేత భూమియగును, ఆకోరు లోయ పశువుల పరుండి స్థలముగా ఉండును. యెహోవాను విసర్జించి నా పరిశుద్ధ పర్వతమును మరిచి గాదునకు బల్లను స్థిరపరచువారులారా, అదృష్ట దేవికి పానార్పణము అర్పించువారులారా, నేను పిలువగా మీరు ఉత్తరం ఇయ్యలేదు, నేను మాట్లాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృష్టికి చెడ్డదైన దాన్ని చేసిదిరి, నాకు ఇష్టము కాని దాన్ని కోరితిరి. నేను ఖడ్గమును మీకు అదృష్టముగా నియమించుదును, మీరు అందరూ వదకు లోనగుదురు. కావున ప్రభువగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఆలకించుడి. నా సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలి కొనెదరు, నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని మీరు దప్పికొనెదరు, నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగ్గుపడెదరు, నా సేవకులు హృదయ ఆనందము చేత కేకలు వేసెదరు గాని మీరు చింతాక్రాంతులై ఏడ్చెదరు, మనో దుఃఖము చేత ప్రలాపించెదరు. నేను ఏర్పరచుకొనిన వారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయేదరు. ప్రభువగు యెహోవా నిన్ను హతము చేయును, ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెట్టును. దేశములో తమకు ఆశీర్వాదము కలగవలెనని
కోరువాడు కోరువాడు నమ్మదగిన దేవుడు దేశంలో తనకు ఆశీర్వాదము కలుగవలనని కోరువాడు తన అభిప్రాయమును మార్చుకొని దేవుడు తట్టు తిరగాలని కోరుకునేవాడు. నమ్మదగిన దేవుడు తన ఆశీర్వదింపవలనని కోరుకొనును. అది దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న వారు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించవాలని కోరుకుంటారు. ఆ విధంగా నువ్వు కోరుకునే ఆ ఆలోచనతో కోరుకుని నువ్వు పలకాలి అని అంటే నీ అభిప్రాయం ఫస్ట్ మారాలి. If you really want to really say, your opinion has to change first. Only then these things will come upon, which is good. దేశంలో ప్రమాణము చేయువాడు నమ్మదగిన దేవుని తోడనే ప్రమాణము చేయును. పూర్వము కలిగిన బాధలు నా దృష్టికి మరవబడును, అవి నా దృష్టికి మరుగవును. అంతే. మీ అభిప్రాయములు ఏంటన్నది పరీక్ష మీరే తెచ్చుకోవాలి. You have to examine what is your opinion. మరి నువ్వు తింటున్న మ్యాథ్ ఏంటో నీకు తెలియాలి కదా. You should know what is the food that you're eating. ముందుగానే పుట్టిందా అభిప్రాయం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. You need to check whether your opinion has already been started. అభిప్రాయం పుట్టుంటే ఆ పుట్టిన దాన్ని చంపడానికి చూడండి. If it has started already, see to that you destroy that opinion of yours. అభిప్రాయాన్ని నువ్వు దాన్ని నువ్వు కన్నావనుకో అనేక మందిని చంపేస్తుంది. But because of that opinion, if you give birth to the sin which is death, it will destroy many people. ఇంట్లో వాళ్ళని చంపేస్తుంది. Not destroying others, but it will destroy your own family. అది చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. And you need to be taking extra care. షలోమ్ అలైకుం.